During my childhood to now, I have been attending several type of cultural festival, and today I'm going to talk about our Bengali cultural festival, which name is Poila Boishak. I attended last month with my friend during the semester vacation. Actually, this it is the Poila Boishak, and it's called Bangla New Year, and it held on our university playground, which is the massive. However, it is fulfill of the shop and entertainment. And middle of the playground, we set up a stage where performed different type of cultural song and also dance competition. And in the meantime, people are wearing, or people wears different cultural attire, and especially women wears shari and red and white combination, and men's wear Punjabi. So they perform different type of our ritual song. How and this was the quite good, but end of the day, they perform some Hindi or uncultural song. So everyone quite anxious about that. However, as me, but this song was had not any kind of meaning, even though it was quite mismatch our festival. So everyone was so much irritated about that. So they actually sometimes someone throw the bottle here. So I try to ওকে, ঠিক আছে, ফাইন, চলবে। তো মানে অনেক জড়তা, হ্যাঁ, একটু শুনে বোঝা যাচ্ছে সেরকম প্র্যাকটিস হয়নি। আর হচ্ছে যে অনেক মিস্টেক ছোটখাটো, কারণ কি আপনার ব্রেন আসলে এখানে আইডিয়া জেনারেট করতে এত ব্যস্ত, আপনি যেখানে ভালো ভোকাবুলারি বা গ্রামারের দিকে নজর দিবেন, ওইটা আপনি এখানে ব্যালেন্সটা আসলে মেনটেন করতে পারছেন না। মিস্টেক গুলো আমি একটু বলে বুঝতে পারবেন যে কি টাইপের মিস্টেক। যেমন আপনি বলেন উইমেন ওর্স, উইমেন ওর্স কি হবে? শুধু ওর হবে না না। ma'am, ওর হবে। হ্যাঁ, ওর জি ম্যাম। তারপর হচ্ছে দে পারফর্ম বললেন, দে পারফর্মড, ইডি পারফর্ম হবে। ইডি যুগ হবে। তারপর দে হ্যাভ নট বললেন, দিস সং হ্যাভ নট বললেন, দিস সং ডিডন্ট হ্যাঁ হ্যাভ হবে, হ্যাঁ। ডিডন্ট হ্যাভ হবে। তো এরকম আর কি। আর তারপর এরকম পাস্ট টেন্স, ফিউচার টেন্স, পাস্ট টেন্স, প্রেজেন্ট টেন্স মিক্স আপ বা এস বাই এস এর রোড, এগুলো এগুলোর ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে। আর হচ্ছে যে যেটা মনে হইলো যে আপনার ব্রেন আসলে এখানে আইডিয়া জেনারেট করতে অনেক ব্যস্ত, মানে আপনি বাংলা থেকে ইংলিশ মানে চিন্তা ভাবনা করতেছেন দ্রুত, দেন ওখান থেকে বানানো এরকম। তো এটা করতে আপনি এত ব্যস্ত যে এর মধ্যে আবার ভালো ভোকাব বা কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এটা অনেক পরের কথা। তো হ্যাঁ, এগুলোর এই সব ব্যালেন্সের জন্যই আসলে প্র্যাকটিসটা দরকার হয়। ওকে, ঠিক আছে, ফাইন, নেক্সট। দিলরুবা আছেন? ইয়েস ম্যাম। হ্যাঁ, বলবেন। 11 নম্বর বলি ম্যাম। প্রথমটাই বলেন, 6 নাম্বার, এটা তো পারবেন নাকি? অকেশন, ওয়েল, ইয়েস ম্যাম, আই উইল ট্রাই। Well, describe it. Now I would like to talk about a birthday party where we were not allowed to use mobile phone uh, for a while. It happened last year when my close friend arranged a birthday party for her younger sister at their house. Um, the house was decorated with colorful balloons and fairy lights and others decorative items. Many of our friends and their relatives are invited.
After some time, my friend requested all of us not to use mobile phone because she arranged a surprise party and she wanted that surprise to be perfect. So she asked everyone to keep our mobile phone silent and put them away. At first, it felt a bit unusual because we are so used to checking our mobile phone every now and then. But after sometimes, all of ev- everyone have engaged with some preparation and conversation. Some people engaged helping preparation and আচ্ছা, ঠিক were আছে, ফাইন, engaged চলবে, conversation. চলবে। সাম পিপল ওয়্যার এঙ্গেজড ইন এরকম। আচ্ছা, যাই হোক, তো এখন হচ্ছে যে এলোমেলো অবস্থা যথেষ্টই। আর আম, আপনি হি এবং শি এর মিক্স আপ করে ফেলেছেন, হ্যাঁ, এক Yeah. জায়গায় হি আর এক জায়গায় শি, এটা একটা ইস্যু। তারপরে উম, আরো অনেক প্র্যাকটিস দরকার, ভালো ভোক্যাব তো নাই, বা কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড অনেক পরের বিষয়, কারণ ওই যে ওই একই সিমিলার সিচুয়েশন, আপনি আসলে আইডিয়া জেনারেট করতেই ব্যস্ত যে আমি কিভাবে বলবো, কি বলবো, তো তখন আর কি ওই ভালো ভোক্যাব বা ভালো সেন্টেন্স আসে না আগে থেকে ওয়েল প্র্যাকটিসড না থাকলে। আচ্ছা, ঠিক আছে, প্র্যাকটিস করতে থাকে না। তারপরে আসছি, নাহিদ আছেন? নাহিদ আহমেদ। জি ম্যাম আছি, কিন্তু ম্যাম আমি হচ্ছে লাস্টে ভর্তি হয়েছি তো ম্যাম, হুম। আমার ক্লাসগুলো সব করা হয়নি। এখন হচ্ছে আমি প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো করছি তো, দুইটা শেষ হয়েছে আর কি। এখন আপনার আপনার সাথে ফ্লোর সাথে ম্যাম তাল মিলাতে গেলে টাইম লাগবে ম্যাম ও, একটু। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে, গট ইট। তারপরে রনি, দেয়ার? Yes, ma'am. হ্যাঁ, রনি, আপনি বলবেন না, বাকি সবাই বসে না থেকে একটু রিভিশন দিতে থাকেন, হ্যাঁ, আগের প্রোগ্রাম, আগের টপিক গুলো একটু রিভিশন দিতে থাকেন। টক অ্যাবাউট দিস ওয়ান, রনি। Okay. Well, thank you, ma'am. I would like to talk about an occasion when many people were smiling. It occurred at the wedding ceremony of my cousin brother. During last month, I attended the wedding ceremony of my cousin brother, which was located in the southern part of my country. The wedding ceremony took place in such kind of place which was far away from my own town. All of my family members were joining there. I joined there with some of my cousins and relatives. In the wedding ceremony, the wedding decoration was out of the world. Even the stage was decorated with colorful balloons and festoons. Even all of were busy with their brides and grooms for taking their photos. The photo booth area was out of the world. Even it was stunning also. Most importantly, the food was mouth-watering. Everyone was appreciated for the food. For arranging the wedding ceremony, my uncle booked the luxurious and numerous kind of community center. Even আচ্ছা, though there were lots of ঠিক আছে, community ফাইন, centers, চলবে চলবে। তো এখন আপনি কি একটা জিনিস খেয়াল করতে পারছেন যে মানুষজন, এই যে ওয়াই মেনি পিপল ওয়ার স্মাইলিং, মানে আপনার যে টপিকের যে মেইন এক্সপ্লেনেশনের যে জায়গাটা, ওই পর্যন্ত কিন্তু এখন আসেন নাই। ম্যাম একটু বলতে নাকি একটু মানে হ্যাঁ, কমপ্লেক্স কিন্তু কম্পাউন্ড শেষ হ্যাঁ, করতে গিয়ে। কিন্তু হচ্ছে এখানে আপনার অনেকগুলো সেন্টেন্স বলা হয়ে গেছে, মানে অনেকক্ষণ কথা বলে ফেলেছেন, বাট তারপরেও মূল ব্যাপারটাই আসে নাই, তাহলে সমস্যা না? এই জন্যই না, কোয়েশ্চেন Yes, গুলো ma'am. আগে একবার টাচ করে ফেলেন, তারপরে আপনি আরো এক্সপ্লেন করতে পারবেন পরে, ঠিক আছে? বাট আচ্ছা আগে আচ্ছা। একবার রিজনটা বলে দেন, বা প্রথম 1 মিনিটে, আমি এই জন্যই বলেছি সবগুলো কোয়েশ্চেন একবার টাচ করে নিয়ে তারপরে হচ্ছে আপনি পরবর্তীতে আরো এক্সপ্লেনেশনে যান যে হ্যাঁ সেখানে এরকম এরকম ছিল, ডেকোরেশন এমন এমন ছিল, এই সেই, ওইগুলো আপনি পরেও বলতে পারবেন, এই আর কি। আচ্ছা, ঠিক Yes, আছে, ma'am. ফাইন। ওকে, নেক্সট। বাট এটা নিয়ে সাবধানে থাকে, এটা জন্য, কারণ অনেক সময় দেখা যায় এক্সামিনার হ্যাঁ। 1 মিনিটের মাথায় থামায় দেয়, 1 মিনিট 20 সেকেন্ডের মাথায় থামায় দিছে, তখনই আফসোস ও সারা আচ্ছা জীবন আচ্ছা। থাকবে যে ইস, আমি এগুলো বলতে পারতাম কিন্তু বলতে দেয় নাই তো। জি ম্যাম।
আচ্ছা, ওকে, আমি শর্টলি বলবো সবগুলো কোশ্চেন হ্যাঁ হ্যাঁ বলার হ্যাঁ, পরে পরে তারপর explanation। এক্সপ্লেনেশন, হ্যাঁ। আচ্ছা। ওকে, তারপরে সাগর তালুকদার আছেন? সাগর তালুকদার। আপু আমাকে ধরেন আজকে ঠিক করে। মানে আমার আহ আশেপাশে একটু নয়েজ ইয়েস তো। ম্যাম, আছি। হ্যালো, আছি ম্যাম। আচ্ছা সাগর, একটু পরে আমি আসছি আপনার কাছে। Okay. হ্যাঁ, talk about this one. Describe a person who solved a problem in smart way. ওয়েল আপু, আমার ভয়েসটা শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ প্রপারলি? ঠিকঠাক, হ্যাঁ। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। Okay, today I'd like to talk about my elder brother who solved a problem in a very smart way. Last month, I faced a challenge while trying to complete one of my research project. The title of my research project was Parasitic Egg Detection and Classification. Although I watched several YouTube tutorials videos, I couldn't understand how to solve the problem properly. Therefore, decided to share this problem with my brother. After that, when I went there, I shared him all the situation meticulously and suggested some practical and updated approaches. First, he advised me to collect data from reliable sources such as hospitals and different websites. After that, he recommended applying data augmentation and preprocessing techniques to improve the dataset. Eventually, he guided me that if you implemented a deep learning and classification model, you got a satisfactory result. I followed his instruction step by step and applied the whole method. Finally, I achieved my desired outcome. I immediately shared this outcome with my supervisor, and he appreciated my effort and give me another research project later. Most interestingly, I had opportunity to represent my work in front of my department, and my teachers and my colleagues also ওকে, ঠিক আছে, praised. ফাইন, চলবে। তো এখন আপনি ভালো বলেছেন, হ্যাঁ, সুন্দর আইডিয়া বা এক্সপ্লেনেশন ওভারঅল ভালো ছিল। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে আপনি যে মানে ভালো ভোকাবের অভাব আর কি। মানে আপনি মোটামুটি সাদামাটা ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়েই বলছেন। তো এটা একটা ইস্যু। তো চেষ্টা করবেন যে আপনি যেহেতু ওনার টপিক চুজ করেছেন, আমি বলেছিলাম না যে আপনি অন্য টপিক নিয়ে বলছেন আপনার ভালো ভোকাব বা এরকম অ্যাডভান্সড কিছু হচ্ছে আছে কিনা। হ্যাঁ, মানে হুম, হচ্ছে আমার রিসার্চ রিলেটেড বলে একটু মানে বলা ফ্রেন্ডলি একটু বলা যায়, ওর জন্য আর কি চুজ করছি। হ্যাঁ, তো মানে এরকম কিছু পার্সোনাল। ভালো ভোকাবুলারি রাখতে হবে, নয়তো কিন্তু ভালো স্কোর আসে না। ঠিক আছে, ভালো ভোকাব এক্সামিনার চায়। তো এদিকে একটু খেয়াল রাখবেন। আর এমনিতে আইডিয়া বা ওভারঅল নাইস ফ্লুয়েন্সি বা টেন্স মেনটেন হয়েছে। তো ওভারঅল এই দিকগুলো ঠিক ছিল, কিন্তু ভালো ভোকাবের যেন কিছু থাকে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। ওকে, নেক্সট। হ্যাঁ, সাগর তালুকদার আছেন? জি মিস, আছি। হ্যাঁ, কি বলবেন? হ্যাঁ, talk about this one. Describe a time when you were waiting something special that would happen. Okay. One memorable time when I was waiting for something special to happen was when I was expecting my IELTS exam result. I had taken the international uh, English language testing system exam a few months ago because I am planning to study abroad in the future. After finishing the exam, I had to wait almost 2 weeks for the result. During that time, I felt both excited and nervous because the score was very important for my academic plans. I clearly remember that day when the result was supposed to be published online. I was at home with my family and I kept checking the official website several times. Although I tried to stay calm, I was quite anxious because I hoped to achieve a good band score.
Finally, when the result appeared on the screen, I আচ্ছা ঠিক felt আছে, ফাইন, চলবে। তো এখানে হচ্ছে যে কাহিনীটা হয়েছে, আমি ক্লাসে বলেছিলাম যে যা বার্থডে পার্টি নিয়ে, যে আমাকে সবাই রেগুলার সারপ্রাইজ, মানে এভরি বার্থডেতে আমাকে বার্থডে পার্টি আয়োজন করে আমাকে সবাই সারপ্রাইজ দেয়। তো আই ওয়াজ ওয়েটিং ফর ইট, এরকম আর কি, বার্থডে পার্টির okay, জন্য ওয়েট করছিলাম এমন। তো এখন আপনি যেটা আচ্ছা, বলেছেন এটা হচ্ছে যে ঠিক আছে, নট ব্যাড, বাট মূল সমস্যা হচ্ছে কি, এখানে তো আপনার ভালো ভোক্যাব নাই, বা সব বেশিরভাগ সেন্টেন্স একদম ছোট ছোট সেন্টেন্স হচ্ছে। কিন্তু এর থেকে বেটার সেন্টেন্স কোয়ালিটি এবং এর থেকে বেটার ভোকাবুলারি আপনার ইয়ার জন্য আছে না। আহ আচ্ছা ম্যাডাম, বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। তো এই আর কি, আপনি কিন্তু এমনিতে ভালো বলেন, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে রেগুলার প্র্যাকটিস করেন না, এটাই হচ্ছে সমস্যা। তো একটু প্র্যাকটিসের প্রবলেম ম্যাডাম, আর ওই ওয়ার্ড গুলো অনেক সময় মাথায়ও থাকে না, যা আছে তা দিয়ে চালাইতে পারার চেষ্টা করি আর কি। এটাই ছিল। বাট আপনি যদি আপনার স্কোর, মানে আপনার যে কারেন্ট লেভেল বা আপনি যেভাবে আপনার বলার অ্যাবিলিটি, ওরকম থেকে আসলে বেশি তো চেঞ্জ হয় নাই। কারণ মানে এইটুকু কথা বলার অ্যাবিলিটি আপনার আগে থেকেই ছিল, বাট ওই যেরকম সময় না দিলে বা প্র্যাকটিস না হলে আসলে হবে না। এই যে আপনি বললেন যে ওয়ার্ড গুলো মাথায় থাকতেছে না বা সামথিং, কারণ কি ওই ওয়ার্ড গুলো নিয়ে ওভাবে প্র্যাকটিসই হয় নাই, তাই তাই না? জি ম্যাডাম, জি। আচ্ছা, সময় দিতে হবে। ওকে, নেক্সট। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আজকে পড়াশোনা চলে যাই ডিরেক্ট, হ্যাঁ। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সবারই পড়া মনে হয় এরকম নন পড়াই পাবো আপনাদের, সবার অবস্থা কম বেশি টাইট। তো আগামী ক্লাসে আমাকে শনিবার দিন আর কি ভালো পড়া দিয়ে, ম্যাম, ঠিক আছে? জি বলেন। ম্যাম ওই যে আপনি আমাকে মনে করে দিতে বলেছিলেন যে নেক্সট ক্লাসে যে ইফ এর স্ট্রাকচার গুলা বা এরকম আরো কিছু ও স্ট্রাকচার বাকি আচ্ছা থাকলে আচ্ছা, ওটা দেখা দেওয়ার কথা ছিল। হ্যাঁ। তো ইফের ব্যাপারটা হচ্ছে কি, যে ফার্স্ট কন্ডিশনাল, সেকেন্ড কন্ডিশনাল, থার্ড কন্ডিশনাল, এরকম যতগুলো কন্ডিশনাল আছে, হ্যাঁ, সবগুলোর মধ্যে আসলে আইএলটিএস এর মধ্যে দরকার পড়ে ওই একটাই ফার্স্ট কন্ডিশনাল। বাই দ্য ওয়ে, কন্ডিশনাল যতগুলোই আছে সবগুলোই আসলে এক ধরনের আহ কি বলে এটাকে, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, হ্যাঁ। যত রকমের কন্ডিশনাল সেন্টেন্স হতে পারে সবই কিন্তু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, এটা মনে রাখেন। তো এক ধরনের কন্ডিশনালস হচ্ছে যে, মানে বেসিক্যালি জিরো কন্ডিশনালস আছে একটা, যেখানে দুই পাশে দুটো প্রেজেন্ট টেন্স থাকে। তারপরে ফার্স্ট কন্ডিশনাল হচ্ছে যে এক পাশে প্রেজেন্ট থাকে আরেক পাশে ফিউচার থাকে। সেকেন্ড এবং থার্ড কন্ডিশনাল মূলত পাস্ট এবং ইমাজিনারি সিচুয়েশনে ব্যবহার করা হয়। তো আপনাদের রাইটিং এ কি আপনারা খেয়াল করেছেন, রাইটিং কিন্তু আমরা মেজর টাইমে আসলে প্রেজেন্ট টেন্স ব্যবহার করি, তাই না? তো আইএলটিএস রাইটিং বলেন বা ইয়া বলেন, আসলে সেকেন্ড এবং থার্ড কন্ডিশনাল তেমন একটা লাগে না, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হচ্ছে সেকেন্ড এবং থার্ড কন্ডিশনাল এর স্ট্রাকচারটা একটু বেশি জটিল, যা বলতে গেলেও দেখা যায় অনেক সময় বেশি ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। তো এই জন্য আপাতত আপনারা হচ্ছে জিরো কন্ডিশনাল এবং ফার্স্ট কন্ডিশনালটাকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করুন, বা এইগুলাকেই হচ্ছে রেগুলার প্র্যাকটিসের মধ্যে রাখেন, কারণ এই দুটো দিয়ে আইএলটিএস আসলে পার হয়ে যায়, ঠিক আছে? তো ফার্স্ট কন্ডিশনালস নিয়ে একটু আলোচনা করি। যেমন ইফ ইউ কাম, প্রথম অংশটা প্রেজেন্ট ফর্ম থাকে। ইফ ইউ কাম, কমা, আই উইল মিট ইউ টুমরো, ঠিক আছে? ইফ ইউ কাম আই উইল মিট ইউ টুমরো। তো এটা উল্টা ভাইস ভার্সা হতে পারে, যেমন আই উইল মিট ইউ টুমরো ইফ ইউ কাম, এরকমও হতে পারে। যদি ইফটা মাঝখানে থাকে তাহলে আপনার কমার দরকার নাই, হ্যাঁ। ওকে, যদি আপনি মানে যদি আপনার ইফটা মাঝখানে থাকে তাহলে কমার দরকার নাই, মনে থাকবে। কিন্তু যদি ইফটা শুরুতে থাকে তাহলে কমার দরকার আছে। এই, এখন এটা তো আমরা শিখলাম যে প্রথম অংশটা প্রেজেন্ট থাকবে, পরের অংশটা সিম্পল ফিউচার থাকবে, সহজ হিসাব। এখন আমি আপনাদেরকে একটা ইয়ার লিখে দেখাই, একটা এক্সাম্পল।
হ্যাঁ, এবার সবাই একটু পড়েন এখানে কি আছে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেট আ গুড স্কোর, এখানে জাস্ট হ্যাঁ, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেট আ গুড স্কোর ইন আইএলটিএস বা ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেট আ গুড স্কোর ইউ মাস্ট ওয়ার্ক হার্ড। আমরা বলি না অনেক সময় যে যদি তুমি এটা চাও তাহলে তোমাকে এটা করতেই হবে এমন। ইউ উইল হ্যাভ টু, ইউ হ্যাভ টু, বা তোমার এটা করা উচিত, ইউ শুড ওয়ার্ক হার্ড, এমন কিছু। এখন এখানে খেয়াল করে দেখলে দেখবেন যে এগুলো ডিরেক্ট ফিউচার ফর্ম না। হ্যাঁ, এটা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স বা ওরকম ফিউচার টেন্স না, কিন্তু এগুলোর দ্বারা অর্থের দিক থেকে কি এগুলোর দ্বারা ফিউচারই বোঝাচ্ছে না, তাই না? অর্থের দিক থেকে কিন্তু ফিউচার বোঝাচ্ছে। আমি যদি বলি যে যদি তুমি আহ এরকম প্রাইজ পেতে চাও বা যদি তুমি এটা করতে চাও তাহলে তোমার এরকম ভাবে পরিশ্রম করা উচিত, তো এটা কি তার ভবিষ্যতে করা উচিত, আলটিমেটলি কি ফিউচারই বোঝাচ্ছে। তো এইগুলো ডিরেক্ট ফিউচার টেন্স না হলেও এগুলোর অর্থের দ্বারা ফিউচার বোঝায়। তো এই কারণেই এগুলোকে আসলে আহ ফার্স্ট কন্ডিশনালসই ধরা হয়। ঠিক আছে? তো এই কারণেই আপনারা হচ্ছে যখন রাইটিং লিখবেন তখন আপনারা এই ধরনের সেন্টেন্স ব্যবহার করতে পারেন যে ইফ দ্য গভর্নমেন্ট wants to solve this issue, they need to train, but they need to create awareness regarding this topic বা something. They need to create awareness, এই যে এরকম কিছু একটা বললেন। তারপরে বললেন যে they can arrange training session, এমন। বা আপনি এমন বলছেন যে if parents want to monitor their children's behavior, they need to spend more time with them, but they should spend more time with their children। এভাবে করে আপনারা রাইটিং এ এই ধরনের সেন্টেন্স ব্যবহার করতে পারেন। রাইটিং এ কিন্তু এই ধরনের সেন্টেন্সের রিকোয়ারমেন্ট থাকে বা চাইলে এগুলো ব্যবহার করা পসিবল। ওকে। আর জিরো কন্ডিশনালস কোনটা তাহলে? জিরো কন্ডিশনালস হচ্ছে যে ইফ ওকে। তো অলওয়েজ হেল্পস মি। তো এখন এখানে হচ্ছে যে যেটা বলছিলাম যে ইফ আই ফেস এনি প্রবলেম মাই ফ্রেন্ড অলওয়েজ হেল্পস মি। খেয়াল করে দেখেন প্রথম অংশটাও প্রেজেন্ট আছে, পরের অংশটাও প্রেজেন্ট আছে, তাই না? তো এরকম দুই পাশে দুটা প্রেজেন্ট ফর্ম আছে, তখন এটাকে আমরা জিরো কন্ডিশনালস বলি। তো এই ধরনের সেন্টেন্স রাইটিং অনেক ইউজ হয় যে ইফ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ওয়ান্টস solves they work on this issue, এরকম। বা তারপরে হচ্ছে যে আহ আর কি বলা যায়, এই টাইপের সেন্টেন্স আর কি। আরো হয়তো বা ক্ষেত্রে বেশি মাথায় বাবা তো আমার মাথা পরে ব্ল্যাক লাগছে নিবে। তো এই ধরনের সেন্টেন্স হচ্ছে আমরা জিরো কন্ডিশনালস বলি। ওভারঅল এই ফার্স্ট কন্ডিশনালস জিরো কন্ডিশনালস এগুলো আগে একটু আপনারা অভ্যস্ত হন, কারণ কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আমি কিন্তু আপনাদের শিখা রাখছি অনেক কিছু, তাই না? অলদো দিয়ে বলেন, হাউএভার, বিকজ, এই ওই, হোয়ার, বাই হুম, উইথ হুম, কত কিছু শিখা রাখছি, বাট আপনারা বলার সময় কিন্তু বলতে পারতেছেন না, তাই না? তো শিখতে তো মন চায় অনেক কিছুই, বাট মুখ থেকে তো বের করতে পারতেছেন না। তো এই জন্য আপাতত অল্প কিছুকে টার্গেট করেন যে এগুলা দিয়ে আমি সেন্টেন্স বলবোই বলবো, এগুলো আমি ডেফিনেটলি ইউজ করবোই করব। তো ওগুলাতে আগে একটু অভ্যস্ত হন। তারপরে আরো ফার্দার শেখার ইয়া আসে, কারণ শেখার তো শেষ নাই বা সেন্টেন্স স্ট্রাকচারও কম নাই, কিন্তু কথা হচ্ছে আপনারা মুখ থেকে বের করতে পারতেছেন কতটুকু। হ্যাঁ, আমি মোটামুটি একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টেড এই কারণে, কারণ অনেকেই আপনারা কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এখনো মুখ থেকে বের করতে পারতেছেন না। এটা একটা বিশাল সমস্যা। বড় বড় সেন্টেন্স ছাড়া আসলে 7-8 পাওয়ার, স্পিকিং এ 7-8 পাওয়ার আসা ছেড়ে দিতে হবে। এটার জন্য প্রচুর প্র্যাকটিস দরকার, এবং ফর সাম রিজন আপনাদের যে এই যে সময় দিতে হবে এই ব্যাপারটা আপনারা মানে একটু কম সময় দিচ্ছেন না, কি সমস্যা? প্র্যাকটিসের পরিমাণটা বাড়া দিতে হবে, পরিশ্রম অনেক বেশি করতে হবে। হ্যাঁ, এগুলো সিরিয়াসলি হয়ে যান এগুলা এইসব ব্যাপারে। আচ্ছা, তো এখন এবার চলে আসতেছি যেটা বলছিলাম, গত ক্লাসে আমি কতটুকু পর্যন্ত এক্সপ্লেন করে দিয়েছিলাম, কার কি মনে আছে? আমার মনে আছে, থাক লাগবে না। সেটা হচ্ছে এই 37 মানে 37 থেকে আজকে শুরু করব। ওকে।
তো describe an occasion when you lost your way. এখানে অকেশন বলতে অনেকেই মনে করে কি যে অকেশন মানেই মনে হয় অনুষ্ঠান, বাট নো, অকেশন মানেই যে অনুষ্ঠান ব্যাপারটা কিন্তু তা না। এটা হচ্ছে যে এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে যে কোন একটা সময়ের কথা বলো, ডেসক্রাইব আ টাইম ওয়েন ইউ লস্ট ইউর ওয়ে, এরকম একটা বোঝাচ্ছে। হ্যাঁ, তো আপনারা কিভাবে বলতে পারেন যে আমি কক্সবাজার গিয়েছিলাম, সেখানে হচ্ছে আমি ফ্রেন্ডদের সাথে অনেক টাইম স্পেন্ড করেছি এই ওয়ে। তো ফ্রেন্ডরা মিলে কক্সবাজার গিয়েছিলাম, তারপরে মোটামুটি এরকম কিছু বিগিনিং কথাবার্তা যে আমরা অমুক হোটেলে চেক ইন করেছিলাম এসে। বলবেন কি হোটেলটা সি বিচ এরিয়া থেকে বা রেগুলার টুরিস্ট এরিয়া থেকে একটু দূরে ছিল, ইট ওয়াজ বাজেট ফ্রেন্ডলি অ্যান্ড ইট ওয়াজ আ বিট ফার ফ্রম দ্য মেইন বিচ এরিয়া। ঠিক আছে, তো তারপরে বলবেন যে একদিন আমি একা একা ঘুরতে বেরিয়েছিলাম, ওয়ান ডে আই ওয়েন্ট আউটসাইড টু ভিজিট সারাউন্ডিং এরিয়া বাই মাই সেলফ, যে আমি একা একা ঘুরতে বের হয়েছিলাম। পরে হচ্ছে হ্যাঁ ওখানে কি কি করেছিলেন একদিন, তারপর আমি সি বিচে ঘুরেছিলাম, আমি লাঞ্চ করেছিলাম, তারপর আমি সানসেট দেখেছিলাম সমুদ্র বিচে বসে, এই সেই ন্যাচারাল, এই সেই এগুলো ন্যাচারাল ভিউ দেখেছিলাম। বলা টলার পরে বলবেন আফটার সানসেট I sat for a while and then I started to come back. হ্যাঁ, then it became completely dark. Okay, it became completely dark. There was no street light, and I suddenly I noticed that, but out of the blue, যে একটা শিখছেন না, out of the blue I noticed that I got lost. মানে হঠাৎ করে আমি খেয়াল করলাম যে আমি রাস্তা হারাই ফেলছি। So I became so nervous and so scared এই সেই। তারপরে নর্মালি আমরা তখন কি করি, এখন এরকম সিচুয়েশনে আপনারা অনেকেই বলেন গল্প বানানোর সময় বলেন যে আমি ফোন বের করছিলাম, তারপর গুগল ম্যাপ ইউজ করছিলাম এই সেই। তাহলে তো আপনার টপিক পটান করে এখানে শেষ হয়ে গেল, তাই না? তো আপনাকে এখানে আরো বেশি ড্রামাটিক বানানোর জন্য আরো গল্প বানান এইভাবে যে I pulled out my phone from my pocket and then I noticed that my phone ran out of charge. আমার ফোনের চার্জ শেষ হয়ে গেছে, এটার ইংলিশ কি? My phone ran out of charge and it was switched off. So later on, I couldn't communicate with my friends or others. So it made my journey or it made my situation worst. মানে এইটার কারণে আমার সিচুয়েশন আরো খারাপ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তারপর বলেন যে I walked almost for a kilometer and then I found a little shop. So that shop, there was a salesman. I went to that shop and I talked to that salesman. তারপর হচ্ছে he had a phone. I borrowed his phone and I called one of my close friends. তো এইভাবে করে গল্প বানাবেন, বুঝছেন? এটা পুরোটা একটা গল্পের মতন করে বলা। তো তারপর সেলসম্যানের কাছ থেকে ফোন করছিলাম, আমার ফ্রেন্ডরা তারপর আসছিল আমার লোকেশন জেনে, তারপর তারা আমাকে হেল্প করছিল, এসে তাদের সাথে তারা আমাকে হোটেলে নিয়ে গিয়েছিল, এরকম ভাবে কথাবার্তা। বাট আপনার ফিলিংসটা বর্ণনা করা যায়, আই ওয়াজ সো স্কেয়ার্ড বা নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম, আউট অফ দ্য ব্লু, এইগুলো একটু ব্যবহার করা, এটাই। ঠিক আছে, আর ওই শুরুতে কিছু ভালো ওয়ার্ড রাখলে রাখতে পারবেন যে সানসেটের সময় আই উইটনেস দ্য আই ক্যাচিং সিনারিওস অফ দ্য সানসেট। তো সানসেটের পরে তো ডার্ক হয়ে গেছে নাকি, তো এইভাবে করে বলা আর কি। ওকে, নেক্সট টপিক নাম্বার 38. Describe a time when you saw something in the sky. কি নিয়ে বলবেন? এটাও সানসেট নিয়েই বলা যায়। হ্যাঁ, কক্সবাজারে গিয়ে সানসেট দেখেছিলেন, এগুলোর বর্ণনা, ন্যাচারাল বিউটি ফিউটির বর্ণনা, আর এটা কক্সবাজার নিয়েই বলে থাকে। তারপর টপিক নাম্বার 39. Describe a place you went to and outdoor activity you did there. তো এখানে আপনি কক্সবাজার নিয়ে বলতে পারেন, তারপর বলবেন যে সি বিচে আপনার একটা পিকনিকের আয়োজন করেছিলেন। বুঝতে পারছেন? এই সি বিচের বাইরে আমরা একটা পিকনিকের আয়োজন করেছিলাম, সেখানে ওটার বর্ণনা দিবেন যে ওখানে হচ্ছে আমরা নিজেরা রান্না বান্না করেছিলাম, কি কি রান্না বান্না করেছিলাম সেগুলো নিয়ে বলেন। তো বেসিক্যালি ওগুলা বর্ণনা ওইটাই কিন্তু একটা আউটডোর অ্যাক্টিভিটিস, রাইট? তারপর টপিক নাম্বার 40. Describe someone else's room you enjoy spending time in. তো এটা আপনার ফাদার মাদার বা ভাই বোনের কারোর রুম, তো এখানে রুমের একটু বর্ণনা দিতে হবে যে রুমের মধ্যে কি কি আছে। তো আমাদের আমজনতার যে রুম থাকে, হ্যাঁ, আমাদের নর্মালি রুমের মধ্যে কি থাকে, একটা বেড, একটা ড্রেসিং টেবিল, একটা রাইটিং টেবিল হয়তো বা,
একটা আলমিরা। তো এইটুকু নিয়ে কি আপনি 2 মিনিট কথা কন্টিনিউ করতে পারবেন? আপনাকে এখানে বানাচ্ছেনা অনেক কিছু বলতে হবে। হ্যাঁ, যেগুলো নাই সেগুলোও বলতে হবে। বলবেন যে এখানে প্লেথোরা অফ বুকস, একটা বড় বুক শেলফ আছে এখানে, প্লেথোরা অফ বুকস অ্যাভেলেবল, এখান থেকে আমি বই নেই, আমি বই পড়ি বসে বসে ইন মাই লেজার টাইম। তারপরে বলা যে আপনি ব্যালকনিতে, এখানে তো দোলনা আছে, দোলনায় বসে বসে আপনি হচ্ছে লেজার টাইম স্পেন্ড করেন, গল্পের বই পড়েন, সানসেট, আই ক্যাচিং সিনারিওস অফ সানসেট বা সানরাইজ এগুলো আপনি এনজয় করতে পারেন। তারপর বলবেন ওখানে একটা গেমিং মানে PS5 প্লে স্টেশন আছে, ওখানে বসে বসে আপনি গেম খেলেন, বা তার গেমিং পিসি আছে এরকম। তারপর বলবেন অনেক লার্জ একটা টিভি স্ক্রিন আছে, আপনি তার সাথে আপনি আপনার কাজিন বা আপনি আপনার ফ্রেন্ডের সাথে বসে বসে বা আপনার সিস্টার ব্রাদার সিস্টার এরকম বসে বসে হচ্ছে আপনারা মুভি দেখেন। এইভাবে করে ইলাবোরেট করতে হবে, মানে নাই কোনো কিছু না থাকলেও বানাচ্ছে না আর কি, এটা এত বড় বানাইতে হবে। ব্যালকনির বর্ণনা দেন, রুমের ডেকোরেশনের বর্ণনা, এগুলাকে অনেক ইলাবোরেট করতে হবে, নয়তো 2 মিনিট কথা কন্টিনিউ করা একটা একটা রুম নিয়ে, এটা কিন্তু পুরো বাসা না, একটা রুম, একটা রুম নিয়ে কথা বলতে হবে, সো ইটস এ বিট ডিফিকাল্ট। তারপর বলবেন ওখানে কিছু ইনডোর গেমস লাইক লুডো, চেস এরকম আছে, ক্যারাম। তো আপনারা মাঝে মাঝে একসাথে চেস খেলেন। সে চেস, আপনার কাজিন বা আপনার ফ্রেন্ড, সে হচ্ছে চেস খুব ভালো খেলতে পারে। তো এরকম আপনারা ভাবে টাইম স্পেন্ড করেন। অ্যাক্টিভিটিস প্লাস ডেকোরেশন এগুলো কি মিলেছিল বলা। মির্জা, আপনি হ্যান্ড রেজ করেছিলেন, কিছু বলতে চান? হ্যালো, খবর নাই। তো এইভাবে করে আর কি বলবেন, আর বাকি সব ভালো ভোকাবুলারি, যে সিম্পল ইয়েট ওয়েল ডেকোরেটেড, ক্লাসি, এই সেই এগুলো, প্লেথোরা অফ, তারপরে হচ্ছে উই অলওয়েজ হ্যাভ আ হোয়েল অফ আ টাইম। ঠিক আছে, এনজয় 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 বারবার না বলে উই অলওয়েজ হ্যাভ আ হোয়েল অফ আ টাইম, এরকম ইউটিলাইজ করবেন। নেক্সট, টপিক নাম্বার 43, describe a time when the electricity suddenly went off. কি নিয়ে বলবেন বলেন তো, কার কোনো আইডিয়া? বার্থডে পার্টি। না, বাট কাছাকাছি গেছেন, পার্টি টাইপের কিছু একটা। এখানে বলবেন কি যে হঠাৎ করে কারেন্ট চলে গেছিল একবার, তো আমরা সবাই টেরেসে উঠেছিলাম, মানে আমরা, আই আই ওয়েন্ট টু টেরেস অ্যান্ড ওয়্যার আই মেট অল অফ মাই নেইবার্স দেয়ার। আপনারা ছোটবেলার কথা একটু চিন্তা করেন তো, ছোটবেলায় যখন আমাদের কারেন্ট চলে যাইতো। হ্যাঁ, মির্জা মাহমুদুল হাসান হ্যান্ড রাইজ করেছিলেন, কি বলতে চান? ওই যে 39টাতে কি বলতে বলেছিলেন? ডিসক্রাইব আ প্লেস ইউ ওয়েন্ট টু আউটডোর। কক্সবাজারে গিয়ে পিকনিকের আয়োজন করেছিলেন সি বিচে, এমন কিছু। আচ্ছা, ওকে, তো 43, হ্যাঁ, ছোটবেলায় আপনাদের মনে আছে কিনা বা আপনারা করছেন কিনা জানি না, বাট আমি প্রচুর করছি এটা, যে কারেন্ট চলে গেলেই আমরা সবাই ছাদে যাইতাম বা নিচে নামতাম মাঝে মাঝে। তো প্রচুর খেলাধুলা, দৌড়াদৌড়ি হইতো, বাচ্চারা দৌড়াদৌড়ি করতো, আম্মুরা গল্প করতো। তো আম্মুরা গল্পের সময় বলতে যা, বড়দের কথা শুনতে হয় না এরকম। তো হচ্ছে যে ইট ওয়াজ ফান। তো এখন এই টাইপের অ্যাক্টিভিটিস, এখন এটা হইলে এভাবে করে রাখতে পারেন যে ইলেকট্রিসিটি, ওয়ান ডে ইলেকট্রিসিটি সাডেনলি ওয়েন্ট অফ লাস্ট ইয়ার, এমন কিছু। তারপরে দেন উই অল ওয়েন্ট টু টেরেস, ইট ওয়াজ হট ওয়েদার সামথিং এরকম। তারপরে বলেন যে ওয়ান অফ মাই নেইবার্স, it was birthday of one of my neighbors, so he brought some cake or pudding, এমন কিছু বলতে পারেন। তারপরে বলবেন যে then we suddenly realized that, বা out of the blue we all made a plan that we would arrange a party, barbecue party, বা we would arrange a party there। আমরা হঠাৎ করে ওই যে out of the blue we took a decision that we would arrange a party for him। ঠিক আছে, তো তারপরে হচ্ছে এখন শুরু করেন যে আহ কেউ কেউ হচ্ছে ইয়া খাবারের ইনগ্রেডিয়েন্টস এগুলো নিয়ে এসেছিল, কেউ ফায়ার প্লেস বা এগুলো অ্যারেঞ্জ করেছিল, বা কেউ হচ্ছে বলতে পারেন যে সে খাবার রান্না করেছিল এমন কিছু। তারপর রান্না বান্না করেছিলেন, কি কি খাবার দাবার রান্না করলেন সেগুলো বলবেন। তারপরে বলেন যে আপনারা সবাই একসাথে মিলে আর কি, সবাই একসাথে রান্না বান্না করেছিলেন ছাদে। তারপরে বলবেন যে আপনারা একসাথে গান গেয়েছিলেন, আপনার ফেভারিট সং, বা ছবি টবিও কিছু তুলেছিলেন। সো ইট ওয়াজ মানে সাডেন প্ল্যান, ইট ওয়াজ আ ফান টাইম আই স্পেন্ট, উই হ্যাড আ ওয়েল অফ আ টাইম, এমন কিছু রাখতে পারেন। তো এভাবে
মানে পার্টির কথাই বলবেন আর কি মেইনলি। হঠাৎ করে আমরা একটা পার্টির আয়োজন করেছিলাম। ওকে, এই জিনিসটা না আমার নিজের সাথে একবার হয়েছিল আর কি। তো টেরেসে, হ্যাঁ মানে ছাদে আমরা সবাই উঠছি। তো এই সময় আমাদের হচ্ছে একজনের আসলেই বার্থডে ছিল, সত্যি সত্যি বার্থডে ছিল। তো তারপরে হচ্ছে এখন ওইরকম আগের আমলে না তো কেক কাটা বা এগুলো তো আর তেমন কমন ছিল না। তো ওই আন্টি তার ছেলের বার্থডে, তো ওই আন্টি হচ্ছে পুডিং নিয়ে আসছেন সবার জন্য। এখন পুডিং নিয়ে আসছেন, ওই পুডিং দিয়ে হচ্ছে সবার খাওয়া দাওয়ার পরে সবার খেয়াল হয়েছে যে আচ্ছা আমরাও তো কিছু করি। তখন সবাই কি করলো, যার যার বাসা থেকে কিছু না কিছু নিয়ে আসলো। কেউ হয়তো বা মুড়ি নিয়ে আসলো, কেউ হয়তো বা মানে কিছু তরকারি বা ওই যে থাকে না মাংস, গরুর মাংস এমন কিছু। কেউ হয়তো বা একটু তেল পেঁয়াজ এগুলো নিয়ে আসলো। তো এগুলো আনতে তারপর হচ্ছে সবাই মিলে সুন্দর মতন আমরা মুড়ি মাখাইলাম। তারপরে বিস্কুট ছিল, চানাচুর, এই সে কেউ আবার চানাচুর নিয়ে আসলো। এগুলো সব দিয়ে দিয়ে মানে সেই এরকম মুড়ি মাখানো আমাদের একটা কমন ইয়া ছিল ওই টাইমে। কারেন্ট চলে গেলেই মুড়ি মাখানো হইতো, কার বাসায় মুড়ি আছে মুড়ি সব জোগাড় করো, মুড়ির একটা পাতা লাগানো হইতো যে কার কার বাসায় আছে। তো ইট ওয়াজ ফান। আমি এখন ওই টাইমগুলো অনেক মিস করি। আহ so, আর এখন তো দেখা যায় যে পাশের বাসার মানুষই চিনি না বা কথা বলার সময় হয় না, এরকম আর কি। ওকে, টপিক নাম্বার 44, describe an exciting activity you have tried for the first time. কি বলবেন, ওই কক্সবাজার গিয়ে আপনি প্যারাসেলিং করেছেন, বা এটাও বলতে পারেন যে কক্সবাজার গিয়েছিলাম এই ওই। তারপরে বলবেন যে ওখানে আপনি সাঁতার কাটা, মানে সুইমিং আপনি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম সেখানে আপনি ট্রাই করেছিলেন, এমন কিছু হতে পারে। আবার হতে পারে আপনি ডিপ সি ডাইভিং ট্রাই করেছিলেন, সি ডাইভিং ট্রাই করেছিলেন, এটাও হতে পারে। ইটস ইয়োর চয়েস। ঠিক আছে, অনেক কিছু নিয়ে বলা যায়, বাট ওই কক্সবাজার ঘুরে ফিরে হ্যাঁ একই কথা। নেক্সট, topic number 46. Describe a great dinner you and your friends or your family members enjoyed. কি নিয়ে বলবেন? ওই যে বার্থডে পার্টি বা ওয়েডিং সেরেমনি টাইপের হতে পারে, বাট বার্থডে পার্টি। তারপর একটা রেস্টুরেন্টে আমরা একটা ফ্যামিলি গেট টুগেদার আয়োজন করেছিলাম। তারপর আমরা সবাই ওখানে কি কি খাবার দাবার খেলেন, রেস্টুরেন্টে একটু বর্ণনা দেন। আহ এই তো ঘুরে ফিরে। ওকে, দেন তারপরে টপিক নাম্বার 53. Describe a long journey you had and would like to take again. এই লং জার্নির ব্যাপারটা মনে আছে, ওই যে কার কার জার্নি একটা ছিল না, যে কক্সবাজারে যাব এই টাইপের, ওইটাই। আপনি এটা কিন্তু সব পাস্ট টেন্সে বলতে হবে, ইউ হ্যাড। তো আপনি গাড়িতে করে বা আপনি বাসে করে ঢাকা টু কক্সবাজার গিয়েছিলেন। তারপরে সেটা জার্নিতে আপনি কি করেছিলেন, অ্যাক্টিভিটিস এর বর্ণনা। আমরা একটা রেস্টুরেন্টে আমরা অনেক 2বার বা 3বার আমরা ব্রেক নিয়েছিলাম, আমরা লোকাল রেস্টুরেন্টে খাবার দাবার খেয়েছিলাম, কি কি খাবার দাবার খেয়েছিলেন সেগুলোর কথা বলেন। তারপর লোকাল স্পেশাল চা, মাসালা টি ট্রাই করেছিলেন, এগুলো নিয়ে কিছু বলেন। তারপরে হচ্ছে ন্যাচারাল বিউটি এনজয় বা সানসেট বা সানরাইজ দেখেছিলেন জার্নির সময়, সেগুলা নিয়ে। তারপরে বাসে আমরা একসাথে গান গেয়েছিলাম, আমরা অনেক উই ড্যান্স টুগেদার, এই সেই এগুলা মানে। ওকে, তারপরে টপিক নাম্বার, মানে সোজা বাংলায় আ জার্নি বাই বাস, এগুলো ছোটবেলায় পড়ছেন। আ জার্নি বাই বাস, জার্নি বাই ট্রেন, এরকম। টপিক নাম্বার 58. Describe a place in your country or part of your country that you would like to recommend to visitors or travelers. কি নিয়ে বলবেন? একটা টপিক ওই যে আগে একটা ছিল না, ডেসক্রাইব আ ন্যাচারাল প্লেস, ওখানে আপনারা কক্সবাজার নিয়ে বলেছিলেন, এখানে সেম টপিক, সেম কক্সবাজার নিয়ে বলে দেবেন। হ্যাঁ, আপনি রেকমেন্ড করতে চান আর মানুষকে কক্সবাজার, কেন রেকমেন্ড করতে চান, কক্সবাজারের বর্ণনা দিবেন, শেষ। তারপরে টপিক নাম্বার 60. Describe a person's house or apartment that you think is very good. Describe a person's house or apartment that you think is very good. কি নিয়ে বলবেন? মানুষের ঘর বাড়ির বর্ণনা। ম্যাম এটা হচ্ছে এই যে আমাদের গ্র্যান্ড মাদার বা গ্র্যান্ড ফাদারের বাসা, যেটা আমরা হ্যাঁ কান্ট্রি সাইডে হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছিলাম এটাই শুরুতে। হ্যাঁ। তো বাড়ির বর্ণনা বা ওগুলার তো আপনারা তো কিওয়ার্ড জানেনই, এটাই আর কি, সিমিলার। ওকে, তো এখন
আগামী ক্লাসে দেখেন এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে 60 পর্যন্ত কতটুকু হলো। এগুলা শেষ করতে আলটিমেটলি টাইম লাগবেই। আহ তো এখানে টপিক মোটে এটুকু হয়েছে। আল্লাহ। যাই হোক, আগামী ক্লাসে আপনারা একটা কাজ করেন। আগামী ক্লাসে হচ্ছে এই 60 পর্যন্ত এখানে কতগুলা হয় টপিক? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23। 23টা টপিক হয়। বাট এনিওয়ে, আগামী ক্লাসে এই 23টাই পড়া থাকুক। আপনারা যদি মানে এই 23টা থেকে যে কাউকে আমি যে কোনোটা ধরতে পারি, ঠিক আছে? এইগুলা যদি পারেন তাহলে আপনারা বাকিগুলাও পারবেন। মানে মোটামুটি অনেকখানি সিমিলারই বাকিগুলাও। বাট এই 23টা অনেকগুলা টপিক, বাট মাঝখানে একদিন গ্যাপ আছে, একটু শেষ করার চেষ্টা করেন। এবং আসলে ভয় পাওয়ার কিছু না, এই কারণে আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন যে টপিক গুলো কিন্তু ঘুরে ফিরে সব একই। ওই কক্সবাজার নিয়েই বলো, নয়তো এই পার্টি নিয়েই বলো, ঘুরে ফিরে কিন্তু সব একই টপিক। আপনাদের জাস্ট একটু টাচ, মানে জাস্ট একটা ওভারঅল একটু দেখা বা ওভারঅল একটু ভালো ভোকাবুলারি অ্যাড করার চেষ্টা করা, ঠিক আছে? এটা একটু ভালো করে প্র্যাকটিস করেন। দেখেন আমি কিন্তু চাইলেই পারি যে এগুলাকে এখনই স্কিপ করে গিয়ে আমি নতুন ক্যাটাগরি যেগুলো আপনারা পরে পড়ে নিয়েন, বুঝাই দিছি পড়ে নিয়েন, আমি এখনই ছেড়ে দিতে পারি এগুলা। বাট পরে হয়তো বা ওভাবে করে আপনাদের পড়া হবে না, বা কেউ আপনার মিস্টেক গুলা ধরে দিবে ভেবে হয়তো বা এরকম অপরচুনিটি আপনারা পাবেন না। তো এই জন্য আমি একটু বেশি সময় দিচ্ছি। এখানে 55টা টপিক, আমি আর একটা ক্লাস নিব এটা নিয়ে। তারপর আমরা অন্য ক্যাটাগরি টপিকে চলে যাব, টেকনোলজি রিলেটেড টপিক বা স্কিল নিয়ে ওগুলা নিয়ে পড়াবো। বাট আমি আর একটু একটা ক্লাস সময় দিতে চাচ্ছি এটাকে, ঠিক আছে? কারণ অনেকগুলা আসলে টপিক। তো আপনারা আমাকে 60 পর্যন্ত নিজেরা একটু কমপ্লিট করেন। আমি তো দেখাই দিলাম কিভাবে কি এইগুলা যদি আপনাদের মনে না থাকে যে টপিকটা কেমনে বানাবো, তখন কি করবেন? শিখাই তো দিছি, জাস্ট ক্লাস রেকর্ডিংটা একবার শুনে নিবেন। তো ক্লাস রেকর্ডিংটা শুনে নিয়ে টপিকের আইডিয়া নিয়ে দেখবেন যে আপনাদের অনেক কম সময় লাগবে এগুলো বানাতে। অলরেডি অনেক আইডিয়া দিয়ে দিয়েছি। আর হচ্ছে যে এগুলো একটু বানানোর দরকার আছে। আমি পড়া ধরে তো আজকে বুঝলাম যেটা আপনাদের আসলে প্লেস রিলেটেড টপিক অনেক প্র্যাকটিস করা দরকার। আপনারা জাস্ট মূল আইডিয়া গ্যাদার করতে করতেই দেখা যাচ্ছে যে ভালো ভোকাবুলারি, কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এগুলো কিচ্ছু মেনটেন করতে পারতেছেন না। অনেকে আবার টেন্সও মেনটেন করতে পারতেছেন না। তার মানে বুঝেন যে কত প্র্যাকটিস দরকার এটাতে এখনো, ঠিক আছে? তো আগামী ক্লাসে এই 60 পর্যন্ত টপিকের মধ্যে আমি যে কাউকে যে কোনোটা জিজ্ঞেস করব, আপনারা এগুলো একটু সিনসিয়ারলি কমপ্লিট করেন। ওকে? কার কোনো কোয়েশ্চেন আছে? আমার একটা কোশ্চেন ছিল। জি জি। আমি শুনছিলাম যে হচ্ছে এই জানুয়ারি থেকে এপ্রিলে পরীক্ষা দিলে নাকি প্রথম 20টা টপিক পড়লেই হয়। এই না, এটা কি সত্যি? না না, একদমই সত্যি না। আমার একজন স্টুডেন্ট রিসেন্টলি পরীক্ষা দিয়েছে। তার টপিকটা এসেছিল আপনার এই যে এই যে যেটা ডেসক্রাইব আ গুড হ্যাবিট ইউর ফ্রেন্ড হ্যাজ, এটা। তারপর আমার আরেকজন ফ্রেন্ড রিসেন্টলি আমার ফ্রেন্ড সে পরীক্ষা দিল, ওর হচ্ছে আসছে এই যে ওয়াইল্ড অ্যানিমেল 51, এটা বুঝছেন? তারপরে ও, এরকম অনেক মিলানো ঝিলানো। তারপরে হচ্ছে আরেকটা কোনটা যেন দেখলাম একজনের, এই যে এই প্রোগ্রাম স্টোরি অর একটা আসছে। নভেল, স্টোরি অর নভেল ইউ রেড, ইউ হ্যাভ রেড দ্যাট ইউ ফাউন্ড ইন্টারেস্টিং, এটাও এসেছে। তারপরে 73 নম্বরটাও আসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। ম্যাম আমার একটা কোশ্চেন ছিল এই রিলেটেড, জি বলেন। যে এখন যেহেতু ম্যাম সব অনলাইনে স্পিকিং টেস্ট হবে, তাহলে কি এই বই থেকে মানে কি পাঠ আসার সম্ভাবনা থাকবে? হ্যাঁ, সবসময় এখান থেকে আসে, কপাল নেহাত খারাপ না হইলে এখান থেকে আসে। আর যদি এটা নাও আসে হুবহু, এটার কাছাকাছি কিছু একটা আসে। মানে আপনি যা পড়েছেন, এখান থেকে যা পড়েছেন, এটার আইডিয়া নিয়েই আপনি বলতে পারবেন এরকম টপিক আসে। বাট জি জি ম্যাম, বেশিরভাগ তাহলে কি ওই মানে যে হ্যাঁ হ্যাঁ। ক্যামব্রিজের যে বইগুলো আছে ওইখান থেকে যে ওই প্রিভিয়াস যে কোশ্চেন গুলো ওইগুলো কি একটু না দেখবো? না না, ক্যামব্রিজ থেকে হচ্ছে তেমন একটা কমন পড়ে না। খুবই রেয়ার, খুবই রেয়ার।
সাধারণত মার্কার্স বুক থেকেই কমন পড়ে, বুঝছেন, 99% ক্ষেত্রে সব জায়গায় স্টুডেন্টরা কিউ কাট টপিক একদম হুবহু এখান থেকেই কমন পায়, বুঝছেন। আর তাহলে পার্ট ম্যাম 3 কি ম্যাম এখান থেকে আসে না? কোনটা? পার্ট 3 ফলো আপ কোশ্চেন? না 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 না, পার্ট 1 পার্ট 3 এখান থেকে হুবহু কমন পাবেন না। কপাল ভালো থাকলে হ্যাঁ সিমিলার কিছু পাইতে পারেন, বাট সাধারণত এখান থেকে পার্ট 1 পার্ট 3 এর কমন পাওয়ার আশা তেমন করেন না। জি, ম্যাম তাহলে তো আমরা তাহলে মার্কার থেকে পার্ট 3 একটু দেখবো না? না, দেখবেন না তা না, আপনি এটা ছাড়া আর কি দেখবেন, কি কোত্থেকে প্র্যাকটিস করবেন? এখান থেকে প্র্যাকটিস করে যেতে হবে, বাট এই জি টাইপের জি কোয়েশ্চেনই আসে তখন হ্যান্ডেল করতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে তো এখান থেকে, এটা ছাড়া তো অন্য কোনো অপশন নেই। জি জি বুঝতে ওকে, হ্যাঁ আশিস কি বলছিলেন? ম্যাম বাংলাদেশি এক্সামিনাররা বেশিরভাগই ম্যাম এই যারা ফেস টু ফেসে নেয় তারা এই এরকম ঝামেলা করে ম্যাম, মার্কার থেকে দিতে চায় না। এই বিশেষ করে মানে আইডিপির কাইজার স্যারের একটা বই আছে, হুম ওখান হুম থেকে বইটাই হাতে ধরাই দেয়, বলে যে এটা বলো। দুইবার ফেস করছে, আমি দুইবার আপু নোট করে আমাকেও হচ্ছে এর থেকে ওই কাইজার ধরছিল স্যার না, তো হ্যাঁ মাকারের থেকে ওই ধরে নাই। ইয়েতে হ্যাঁ ম্যাম বসে, ডেপুটিলে বসে উনি, ওই হুম হুম বসলেই ওই ডেপুটির শিক্ষক উনি, ডেপুটি হুম 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 বইটা দিয়ে দেয়, মানে একবার মামার বাড়ির আবদার। আর কোনো টপিকে ম্যাম যদি আপনি ভালো বলেন পার্ট 1 কোনো সমস্যা নেই, পার্ট 2 তে তো আপনি এই, আমি অনেক চেষ্টা করছি মার্কার বইটা অনেক ভালো পড়ার জন্য, 70-60টা করে টপিক পড়ে গেছি, হুম কোনো বইটা তো আমি কাছাকাছি পাই না। খুব হুম কষ্ট লাগে ম্যাম সেই সময়, দুইবার আমি কষ্ট পাইছি যে দুইবার। ভারতীয় হলে তো ম্যাম পরীক্ষা দিলে এগুলো থাকে, কিন্তু বাংলাদেশে এই স্যারগুলো কি যে বুঝে আহ, এভাবে একটা দিয়ে দেয় মানধাত্তা আমাদের কিউকেট হাতে হুম ধরে। হুম বুঝতে পারছি। পুরোটাই লাক আসলে, এক্সাম হলে যে আরো কত কি হইতে পারে। হ্যাঁ, আহ আমার কাছে একটা কোশ্চেন ছিল। জি বলেন। আমাকে তো লুমিনেটস এ যখন পরীক্ষা দিই তখন হচ্ছে তারা একটা ফাইল সামনে ছিল, ফাইল দেখে দেখে কোশ্চেন করা শুরু করছিল। হুম তারা যে যে ফাইল গুলো কোথা থেকে বানায়? ও, এটা ফাইল বলতে বানায় না ব্যাপারটা, কোয়েশ্চেন কিন্তু ওদের কাছে থাকে, মানে আই মিন তারা কিন্তু ব্রিটিশ কাউন্সিল বা আইডিপি যেটাই হোক না কেন হ্যাঁ, ওখান থেকে ব্রিটিশ তারা, কাউন্সিলে কিন্তু ওদের কাছে হ্যাঁ একটা ফাইল বানানো দেখলাম যে 3 জন এক্সামিনার যে ছিল 3 জনের কাছে একই ফাইলই বানানো এক্স্যাক্টলি ছিল, মানে হ্যাঁ। ওনার লোকজন। তো যাই হচ্ছে হোক, যে ওদের কাছে হচ্ছে কোয়েশ্চেনের এরকম সাপ্লাই থাকে, যেটা ব্রিটিশ কাউন্সিল বা আইডিবি থেকে সরবরাহ করা হয়, তো এরকম। আর আরেকটা জিনিস তো আপনারা জানেন কি না, যে আপনি যখন পরীক্ষা দিতে ঢুকবেন আপনাকে যে কোয়েশ্চেনটা জিজ্ঞেস করবে, আপনার পরের জন বা আপনার পরে যারা ঢুকবে তাদেরকে কিন্তু এই কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে না অবভিয়াসলি, কারণ আপনি বাইরে বের হয়ে কোয়েশ্চেন বলে দিবেন না। না তো এটা দেখেছিলাম যে ম্যাম হচ্ছে ওনারা টিক দিচ্ছিল, মানে যে যে কোশ্চেন গুলো করছিল ওই হ্যাঁ কোশ্চেন গুলোতে টিক এক্স্যাক্টলি, ওইটা দিচ্ছিল। কিন্তু আর রিপিট হয় না। তো না স্টুডেন্টরা ওদের না, মনোযোগ। স্টুডেন্টরা অনেক সময় আমার কাছে জানতে চায় যে ম্যাডাম আমাদেরকে একটু সাজেশন দেন যে কি হবে কি বলবো বা কতটুকু পড়ে যাব, কয়েকটা টপিক আমাদেরকে সাজেশন দেন। এবং আপনারা অনেক জায়গাতে দেখবেন যে অনেক টিচাররা না স্পিকিং টপিকের সাজেশন দেয়। এটা যে কতটা বোগাস, কারণ হচ্ছে কি, মানে আপনার একজন এক্সামিনার মনে করুন সে 20টা প্রশ্ন নিয়ে ঢুকছে, মানে 20 সেট ইয়া নিয়ে, এখন এর মধ্যে আপনার কোনটা পড়বে এটা আপনার এক্সামিনার নিজে পর্যন্ত বলতে পারবে না। এখন আপনার কি মনে হয় যে, এবং 3 জন এক্সামিনার থাকে, হ্যাঁ সবার কাছে কিন্তু সিমিলার থাকবে না, সবার কাছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন থাকে। তো ধরলাম যে এক জায়গায় আপনার 50 সেট প্রশ্ন আছে একটা ইয়াতে, তো এখন এক্সামিনার পর্যন্ত জানে না যে আপনাকে কোন কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে। ওইখানে আপনার কি মনে হয় যে স্টুডেন্ট, অনেকে দেখে যে 20টা টপিকের সাজেশন দিচ্ছে, 10টা টপিকের সাজেশন দিচ্ছে, এটা অনেক মানে ভয় টাইপের। এটা যদি অনেক সময় এমন হয় যে ওই যে ঝড়ে পক মরে, অনেক সময় একটা দুটা কমন চলে আসছে, তো তখন ওইটা নিয়ে আর কি দেখেন আমি এটা সাজেস্ট করছিলাম দেখছেন এটা আসছে, কিন্তু এটা বলা যায় না তো, কারণ আপনি যদি তার পরের জনই হইতেন, তার পরের জন হইলে আপনার এই টপিকটা আর কমন পড়তো না, বুঝতে পারছেন। তো এই কারণে টপিকে কোনো সাজেশন দেওয়া যায় না। এবং আশ্চর্যজনক ভাবে আমি যেটা নোটিস করতেছি, আপনারা অনেকেই দেখি সাজেশনের ভরসায় বসে আছেন, এরকম হইতেই পারে না লজিক্যালি। এটা একশো এরকম হয় না তেত্রিশটা ম্যাডাম। টপিক হ্যাঁ 133টা টপিক, আপনাকে 133টাই পড়তে হবে। আপনারা কেউ মনে করে না যে আমি আপনাদেরকে কোনো ইম্পর্টেন্ট বা এগুলো কিছু দিব, নো, ইট উইল নট, মানে এগুলোর উপর ভরসা করাই যায় না। এগুলা যারা যেমন ম্যাম করতেছে তারা এক ধরনের প্রতারণা করতেছে আপনাদের সাথে, আর কিছুই না। আমার কাছে যেমন ম্যাম কিউ কার্ড এসেছিল হচ্ছে ওই ডিসক্রাইবে সব দ্যাট রিসেন্টলি ওপেন্ড ইন ইউর এরিয়া, তো ওইটা তো বেশ ভিতর থেকে। হুম আবার হচ্ছে পার্ট 3 যে কোশ্চেন গুলো করছিল মোটামুটি ওই রিলেটেড কোশ্চেন গুলোই তারা করছিল, এবং দেখা গেছে যে এটা কোনোটার সাথে কমন পড়ে না, মানে হুম 20টা বা এক্স্যাক্টলি। 30টা তো এরকম আমি পাইনি। হ্যাঁ, কারণ আপনার এই আপনি যে আপনাকে যেটা করবে আপনার পরের জন কি সেগুলো করবে না, কারণ আপনি তো বের হয়ে বলে দিবেন, এগুলো কিন্তু পরে রিপিট হয় না, তার মানে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা কিউ কার্ড জিজ্ঞেস করতেছে। এখন আমি যদি আপনাকে মনে করেন 10টা কিউ কার্ডের সাজেশন দিয়ে দিই, মানে কেমনে সম্ভব, তাই না? এটাই। ওকে,
সো আর এরপরে কেউ যদি বলে যে তোমার আমি সাজেশন দিব, বা আমি অনেক ফেসবুক পেজে দেখি কি যে আপনাদেরকে এখনই কিউ কার্ডে একটি সাজেশন দেওয়া হবে, এখান থেকে আপনারা অবশ্যই কমন পাবেন, এরকম এগুলা স্রেফ এক ধরনের প্রতারণা, আর কিছু না। ওরা নিজের আন্দাজে একটু কিছু দিয়ে দেয়, ঝড়ে বক মারার মতন একটা দুটো কমন পড়ে, ওটা নিয়ে ব্র্যাক করে। এটা জাস্ট, এগুলোর ফাঁদে পড়েন না। ম্যাম আমার একটা কোশ্চেন ছিল আর কি। জি বলেন। ম্যাম এখানে কি আসলে এটা ভ্যারি করে যে বাংলাদেশি মানুষ মানে মার্ক কম দেয় বা এক্সামিনার মানে কম দেয় বা বাইরের তারা ভালো দেয়, এমন কোনো না কিছু না না না, আসলে কি? এরকম কিছু না। শোনেন, কপাল যদি খারাপ হয় না, যে কোনো সিচুয়েশনে কপাল খারাপ হতে পারে। মানে বিষয়টা হচ্ছে যে আসলে টিচার মার্ক কম দেওয়ার ব্যাপার না। শোনেন, মার্ক হচ্ছে এমন ভাবেই টিচাররা দেয় যে আপনি ওনাদের ভুল ধরতে পারবেন না, ওনারা মার্ক ঠিক লেভেলেই দেয়। ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে সবাই মাইক্রোফোনটা একটু মিউট করে ফেলেন। আসলে এখানে ট্রিক্সটা হচ্ছে, কোনো কোনো টিচার অনেক খুঁটায় ধরে, অনেক খুঁটায় খুঁটায় আপনার মিস্টেক গুলা ধরবে, আপনার ইস্যুস গুলা সে অনেক বড় করে দেখবে। মনে করেন আপনি কোনো জায়গায় হালকা একটু থামছেন, ওটাতে তারা মনে করবে যে না, আপনার হেজিটেশন অনেক বেশি ছিল, আপনি তো থামছেন। আবার অনেকে এটাকে ওভারলুক করবে, তো কি হয়েছে, এটা ন্যাচারাল এসে। এখন এটাই বিষয়। তো অনেক টিচার অনেক মিস্টেককে অনেক লাইটলি নেয়, আবার অনেক টিচার এগুলাকে চাইলেই ধরতে পারে, আপনি এটাকে মানা করতে পারবেন না, বা আপনি এটা মানে বলতে পারবেন না যে আপনার মার্কিং ভুল হয়েছে। ব্যাপারটা এমন না, মার্কিং ওর জায়গা থেকে ও ঠিকই আছে। ঠিক আছে, যে কারণ কি, যদি সে ঠিক না থাকতো, এই যে জামিল স্যারের যে এত বদনাম দেখেন, শুনছেন তো মনে হয় জামিল, বা আরেকজন আছে রেজাউল সামথিং, তো ইনাদের এত বদনাম, বাট তারপরে উনারা ব্রিটিশ কাউন্সিল এখনো উনাদেরকে বের করে নাই কেন? ব্রিটিশ ম্যাম কাউন্সিলের বিজনেস সার্টিফাইড পলিসি। টিচার। হ্যাঁ, না, নট অনলি বিজনেস পলিসি, বাট অলসো উনারা যে মিস্টেক গুলা ধরতেছেন, ওটা কেউ ডিনাই করতে পারবে না। উনাদেরকে কেউ যদি ওপেন চ্যালেঞ্জ করে, যে আমি আপনাকে ওপেন চ্যালেঞ্জ করলাম যে আমি 7 ডিজার্ভ করি, আপনি আমাকে দেন নাই, আপনি দিচ্ছেন আমাকে 5.5, সে তখন আপনাকে এমন মিস্টেক দেখাবে যে আপনি কোয়েশ্চেন গুলো সবগুলা টাচ করেন নাই, আপনি এই জায়গায় থামছেন, আপনার এখানে টেন্সের এরর ছিল, আপনার এখানে আর্টিকেলের ইস্যুস ছিল, আপনার এখানে হচ্ছে আপনি এখানে জড়তা, ওইখানে। কারণ অবভিয়াসলি একজন মানুষ 15 মিনিট টানা একই লেভেলে কথা বলতে পারবে না, স্বাভাবিক, আপনি কোনো না কোনো জায়গায় আপনার ফল হবেই, স্বাভাবিক না ব্যাপারটা? তো সে যদি এগুলাকে ধরে, সে চাইলেই ওইটাকে 5.5-এ নামায় নিয়ে আসতে পারবে, এবং সেটাকে জাস্টিফাইড স্কোর আপনাকে সে দেখাইতে পারবে যে আপনি ডিজার্ভ করেন 5.5, এই দেখেন আপনি এই ভুল করছেন, আপনাদের কিন্তু ম্যাম কিচ্ছু তার জন্য তো বলার অনেক নাই। ইউআর করলে তো দেখা গেলো যে বাইরে যায় তখন। এখন ইউআর করলে, সেটা ওই যে বললাম না, কিছু ক্ষেত্রে, সব ক্ষেত্রে বাড়ে। আপনি গ্যারান্টি দিতে পারবেন যে আপনি ইউআর করলে স্কোর বাড়বে? সব ক্ষেত্রে তো বাড়ে না। আপনি এরকম হাজার হাজার স্টুডেন্ট পাবেন যারা ইউআর করছে, বাট তারপরেও তাদের স্কোর বাড়ে নাই। ঠিক আছে, কারোর যদি, ভালো কথা, কারোর যদি এরকম ধারণা থেকে থাকে যে ইউআর করলে স্কোর বাড়বে, ইউ আর ভেরি রং। 100টার মধ্যে 2 জনের হয়তো বা বাড়তে পারে, এটা খুবই রেয়ার। ঠিক আছে, যাই হোক, যেটা বলছিলাম। তো এখন আহ আরেকটা বিষয়, ইউআর করলে হয়তো বা ফ্রেন্ডের কাছ থেকে আপনি শুনছেন যে অমুকে ইউআর করে তার স্কোর বাড়ছে, তো অনেকেই হচ্ছে যে মনে করেন যে তাহলে আমিও ইউআর করি। ব্যাপারটা এমন না, ইউআর করলে স্কোর বাড়ে না। যাই হোক, যেটা বলছিলাম, তো এখন অনেক টিচারই এরকম জাস্টিফাইড রিজন দিতে পারবেন। সো ব্যাপারটা এরকম হচ্ছে, মনে করেন না। অনেকেই মনে করেন পরীক্ষা দিয়ে এসে মনে করেন আমার পরীক্ষা তো অনেক ভালো হয়েছে, বাট আপনি যে কি কি আচ্ছা, আমি আপনাদের জাস্ট একটা দেখাই, তাইলেই বুঝবেন। আহ অনেক সময় টিচার আসলে ঠিক স্কোরই দেন, বাট আপনাদের কাছে মনে হয় আমি তো খুব ভালো পরীক্ষা দিছি। সমস্যা দেখাই, ইনি আমার একজন স্টুডেন্ট, এই এইজন, হ্যাঁ। কিন্তু উনি না মানে রেগুলার ক্লাস করেন না, এই যে এখানে তো অনেক স্টুডেন্ট আছেন যারা রেগুলার ক্লাস করেন না আর কি, ক্লাস রেকর্ডিং দেখে চালায় দেন এরকম আর কি। তো উনি হচ্ছেন সেরকম একজন স্টুডেন্ট। তো উনি 83 ব্যাচের স্টুডেন্ট। আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম স্পিকিং এর ইউআর করার ব্যাপারে। সবাই এটা খুবই মনোযোগ দিয়ে দেখবেন, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আলোচনা। তো তারপরে আমি উনাকে বললাম, এবং আমি স্টুডেন্টদেরকে বলে দিই যে ইউআর করার আগে আমার সাথে একটু আলোচনা করে নিয়েন, তাহলে হয়তো বা আমি আপনাদের সঠিক গাইডেন্স দিতে পারবো। কারণ ইউআর করতে গেলে 12,000 টাকা লাগে, ইটস নট আ জোক। আপনি আবার পরীক্ষা দিতে মানে কি বলে এটাকে, আপনি যদি ইউআর করে যদি আপনার স্কোর না বাড়ে, তাহলে কিন্তু এই টাকাটা আপনি ফেরত পাবেন না, হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি। তো এই জন্য আমি বলে দিই যে আমার সাথে একটু আলোচনা করে নিয়েন। অনেক সময় শুনলে বোঝা যায় যে না, ইউআর করলে স্কোর বাড়বে, বাড়ার পসিবিলিটি আছে, আপনি আসলেই ভালো পরীক্ষা দিচ্ছেন। তখন বা আমি তো আপনাদের লেভেল জানি, তো তখন বলি যে হ্যাঁ ইউআর করেন। আবার অনেক সময় বলি যে ইউআর করলে লাভ হবে না, ওভারঅল জাজ করে। এনিওয়ে, তো এখানে দেখেন,
তারপর আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে আচ্ছা জি বলুন আপনার স্কোর, আপনার এক্সাম কেমন হয়েছিল, কি টপিক, আপনি থেমেছিলেন কিনা, আর কোয়েশ্চেন রিপিট করতে বলেছিলেন কিনা। অনেক সময় কোয়েশ্চেন বারবার রিপিট করতে বললেও ওখানে হচ্ছে স্কোর মানে এক্সামিনার ধরে নেয় যে আপনার আসলে বোঝার অ্যাবিলিটি কম, আপনার কমিউনিকেশনের মধ্যে গ্যাপ আছে, এরকম ওইটা ধরে স্কোর কমে দেয়। যাই হোক, তো এখন এগুলো জিজ্ঞেস করলাম। তারপরে উনি বললেন যে ম্যাম আমি পুরো টাইমে ফ্রি ছিলাম, ফ্লুয়েন্ট ছিলাম। কিউকার টপিক এসেছিল ডেসক্রাইব আ গুড হ্যাবিট ইউর ফ্রেন্ড হ্যাজ অ্যান্ড ইউ ওয়ান্ট টু ডেভেলপ। ওকে, এই যে একটু আগে বললাম একটা টপিক দেখালাম না আপনাদেরকে, ডেসক্রাইব ইউর ফ্রেন্ড হ্যাজ, জি গুড ম্যাম হ্যাবিট ইউর দেখাইছেন। ফ্রেন্ড হ্যাজ, ওইটা এটা হচ্ছে একটা স্কিল রিলেটেড টপিক। এনিওয়ে, তো তারপরে বলেন যে উনি আমাকে পুরোটা বলতে দেন নাই। হুম, এই যে এই কথাটা যে আমি এতবার করে বলতেছি আপনাদেরকে, আপনারা তো কানের মধ্যে তুলতেছেন না যে সবগুলা কোয়েশ্চেন টাচ করতে হবে, বারবার বলতেছি না এই কথাটা। উনি আমাকে পুরোটা বলতে দেন নাই, থামাই দিয়ে থামিয়ে দিয়েছিলেন 1.5 মিনিট পরে। এইটা হচ্ছে স্টুডেন্টদের সবচেয়ে, 1.5 মিনিট মানে আপনাকে এনাফ কথা বলতে দিছে, আপনি 1.5 মিনিটেও পুরোটা পর্যন্ত যাইতে পারেন নাই কেন? 1.5 মিনিটেও আপনি 4টা কোয়েশ্চেন টাচ করেন নাই কেন? এটা হচ্ছে আপনাদের বিশাল মিস্টেক। এইটার কারণে যে কোনো টিচার নাম্বার কমে দিতে পারে। ইউ ক্যান, মানে আপনার এখানে কিচ্ছু করার নাই। সে আপনাকে বলতে পারে ইউ ডিডন্ট কমপ্লিট ইউর টপিক, অর ইউ ডিডন্ট টক প্রপারলি, ইট ওয়াজন্ট টপিক রিলেভেন্ট। টপিক রিলেভেন্সি আপনি পুরোপুরি মেনটেন করতে পারেন নাই, সে ধরতেই পারে কারণ আপনি কোয়েশ্চেন শেষ করেন নাই। তারপর 1.5 মিনিট পরে তাকে থামাই দিছে। দেন ডিসকাশন পার্টও 2-3 বার থামিয়েছিলেন। একবার শুধু ডিসকাশন পার্টে কোয়েশ্চেন রিপিট করতে বলেছিলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ 16 কলা পূর্ণ হয়েছে, সে কোয়েশ্চেন রিপিটও করতে বলছে। ওকে, তারপরে হচ্ছে আহ উনাকে দিয়েছে কত স্কোর, 5.5। ওকে, তারপর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম অ্যাডভান্সড ভোক্যাব, ইডিয়াম, কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, এটা আপনি আপনার কি পরিমাণ ছিল? কারণ যদি এই সব, উনি কিন্তু ভালোই ব্ল্যান্ডার করছে এখানে, হ্যাঁ ভালোই ব্ল্যান্ডার করছে, সে টপিক শেষ করে নাই, সে ডিসকাশন পার্টে কোয়েশ্চেন আবার রিপিট করতে বলছে, ইয়া এগুলোর কারণে এখন এই সব সিচুয়েশনে আপনার চামড়া বাঁচায় কে জানেন? আপনার চামড়া বাঁচায় আসলে ভালো ভোকাবুলারি, ভালো ভোকাবুলারি, কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, একটা দুটো ইডিয়াম, এইগুলো হচ্ছে তখন আপনার ঢাল রীতিমতো। এগুলা ব্যবহার, এগুলা শো করলে স্কোরটা তখন বাড়ে, বা কিছু ব্ল্যান্ডার করলে এগুলা অনেকটা রিপেয়ার করে আর কি, মানে স্কোরটা একটু তাও একটা সম্মানজনক স্কোর থাকে, অ্যাটলিস্ট 5.5 না। যাই হোক, তারপরে উনি বলতেছেন অ্যাডভান্স ভোক্যাব, কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স অল্প ইউজ করেছি। স্টুডেন্ট যখন এটা বলে যে অল্প ইউজ করেছি, তার মানে এটা ধরে নিতে হয় আসলে সেটা খুবই কম ইউজ করছে বা করে নাই। ঠিক আছে, বাট ইডিয়াম ব্যবহার করার সে সুযোগই পায় না, সে ইডিয়াম একটাও ব্যবহার করে। এখন বলেন তার চামড়া বাঁচানোর কোনো অপশন আছে এখানে 5.5 এর বেশি? তারপরে হচ্ছে, তারপরে বললাম যে তেমন আশা নাই স্কোর ইনক্রিজ হওয়ার আসলে। গুড হ্যাবিট ইউর ফ্রেন্ড হ্যাজ, এই টপিকটার এই টপিকটা কিন্তু ফিউচার টেন্সের একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে কোয়েশ্চেনে, হ্যাঁ। তো আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি কি টেন্স মেনটেন করতে পারছেন কিনা, মানে আমি আপনাদের ক্লাসে একটা কথা বলছিলাম, আপনারা যদি অ্যাটলিস্ট টেন্সটা মেনটেন করতে পারেন তাও আপনি 6 পাবেন। তো তাকে এই কারণে আমি লাস্ট কোয়েশ্চেনটা করলাম যে অ্যাটলিস্ট 0.5 বাড়বে কিনা, আমি এটা বোঝার জন্য এটা কোয়েশ্চেনটা করলাম যে আপনার টেন্সটা ঠিক রাখতে পারছিলেন কিনা। যদি উনি টেন্সটা ঠিক রাখতে পারতেন এখানে, তাহলে উনার 5 মানে উনার ইউআর করলে 6 আসার পসিবিলিটি ছিল অ্যাট লিস্ট। তো জিজ্ঞেস করলাম যে আপনার কি ফিউচার টেন্স, আপনার এগুলোর ক্ষেত্রে টেন্স কি মেনটেন করতে পারছেন কিনা। তারপরে বলো কি যে শেষ করতে দেয় নাই। আরে ভাই মেনটেন করতে পারছেন কিনা। তারপরে বললাম যে টপিকটা ট্রিকি, এইটাতে প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচারের একটা কম্বিনেশন আছে। তো আমি তো মানে উনার লেভেল, উনি যদি রেগুলার ক্লাস করে নাই, বাট প্রথম দিকে কয়েকটা ক্লাস করেছিলেন, ওটাতে আমার যতদূর মনে পড়ে যে উনি আসলে ভালোই ব্যাকগ্রাউন্ড করতেন টেন্সে। তো আমার কাছে তারপরে বললাম যে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনি এখানে টেন্সের একটা ভালো ঝামেলা করেছেন। টেন্সের ঝামেলা করলেন হাই, আপনি টেন্সের ঝামেলা করছেন, আপনার ভালো ভোকাবুলারি তেমন ছিল না, কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ছিল না, আপনি থামছেন, আপনাকে কেন 5.5 এর বেশি দিবে? কিন্তু তার কাছে মনে হয়েছে যে সে ভালো করছে। কারণ কি? কারণ তার তার একটাই রিজন, এই যে আমি পুরো টাইমে অনেক ফ্লুয়েন্ট ছিলাম। আপনাদের কাছে কোনো একটা অজানা কারণে মনে হয় যে আমি ফ্লুয়েন্ট ছিলাম, আমি খুব ভালো বলছি, আমার কাছে মনে হয় আমার তো নাম্বার আমি তো ভালোই পরীক্ষা দিচ্ছি। ওকে, তারপরে এখানে দেখেন
কোয়েশ্চেনটা খেয়াল করেন, সবাই একটু এটার কোয়েশ্চেনটা পড়েন তো, কোয়েশ্চেনগুলো কি কি আছে। এবং কোয়েশ্চেনগুলো কোন টেন্সে আছে বেসিক্যালি এটা খেয়াল। Who your friend is, what habit he or she has, when you notice this habit, and explain why you want to develop this habit, আপনি এটা কেন করতে এখানে চান। তিনটা টেন্সই আছে। হ্যাঁ, এবং এখানে খেয়াল করেন আপনার প্রথম কোয়েশ্চেন দুইটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্সে, হ্যাঁ, পরের কোয়েশ্চেনটা পাস্ট টেন্সে, খালি একটাই ছিল পাস্ট টেন্সে, পরেরটা ফিউচারে, যে আপনি এটা কেন ডেভেলপ করতে চান, যে এটা ডেভেলপ করলে আমার এই সুবিধা হবে, ফিউচারে বলা। আর হচ্ছে যে এটা আপনাকে এই যে নোটিস, খালি একটাই ছিল আপনার পাস্ট টেন্সে। উনার অ্যান্টেনায় ধরছে, মানে উনার কেন জানি মনে হয়েছে যে সব কোয়েশ্চেন মোটামুটি পাস্ট টেন্সে ছিল। তাহলে আপু বুঝছেন উনি কি। জি বলেন। এটাতে কি মানে ফটোগ্রাফি বলা যাবে, যে ওর ফটোগ্রাফি স্কিল আছে আমি এটা আপনাদের স্কিলের টপিক পরে পড়াবো, তখন এক্সপ্লেন এগুলো পাই যাবে, সমস্যা নেই। যাই হোক, যেটা নিয়ে বলছিলাম, তো উনার কাছে মনে হয়েছে যে সব কোয়েশ্চেন পাস্ট টেন্সেই ছিল। এখন এখানে কোয়েশ্চেন পাস্ট টেন্সে ছিল, মাত্র একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে ছিল পাস্ট টেন্সে, খুবই অল্প, যে আপনি এটা কবে নোটিস করেছিলেন। বড় জোর 2-3টা সেন্টেন্স এখানে ছিল পাস্ট টেন্সে বলার মতন, বাট উনার কাছে মনে হয়েছে এটা পুরোটাই পাস্ট টেন্স। উনি তার মানে কি এটা পুরোটাই পাস্ট টেন্সে বলে আসছে, উনার এখানে নাম্বার পাওয়ার কথা। এই মিস্টেকটা আপনারা অনেকেই গত ক্লাসে করলেন না, হোটেল বা ওই যে ইয়া নিয়ে, যে আপনারা পুরো টপিক পাস্ট টেন্সে বলে বসে আছেন, কারণ আপনার কাছে ফিল হচ্ছে যে এটা পাস্ট টেন্সের টপিক। আরে ভাই, ভালো করে খেয়াল করেন আপনারা কোয়েশ্চেন গুলা কোন টেন্সে আছে। টেন্স, এই টেন্স টেন্স করে করে সেই ক্লাস 1 থেকে আমি গলা শুকাই গেছে যে টেন্স ঠিক রাখেন। উনি এইটাও ভুল করছে। তারপরে আমি ওনাকে এটা বের করে দেখাইলাম যে দেখেন আপনার ফার্স্ট দুইটা কোয়েশ্চেন আসলে প্রেজেন্টে, পরেরটা থার্ড নাম্বারটা হচ্ছে আপনার পাস্ট টেন্সে ছিল, আর বাকিটা ফিউচারে। তো এটা পুরোটা ফিউচারে, তো এটা মেনটেন করতে পারেননি হয়তো, দ্যাটস হোয়াই ইউ গট 5.5। এইটা জাস্টিফাইড স্কোর, এটা জাস্টিফাইড স্কোর। এটা উনি যদি এটা ইউআর করতেন, মানে দুনিয়ার কোনো শক্তি নাই যেটা ইউআর করলে ওনার স্কোর বাড়বে, কোনো সম্ভাবনাই নাই। ঠিক আছে, না ছিল ভালো ভোক্যাব, না উনি টেন্স ঠিক রাখতে পারছেন, না হচ্ছে উনি মানে ওভারঅল কোনো রকম কোনো রিপিটেশন ছাড়া পুরোটা কন্টিনিউ করছেন, নাথিং। ঠিক আছে, সো এই হচ্ছে ব্যাপার। তারপরে আমি ওনাদের ক্লাসে এই যে অনেকবার বলেছিলাম যে 1 মিনিটে শর্ট করে হইলেও প্রথমে সবগুলা কোয়েশ্চেন আপনি টাচ করেন, কিছু সবগুলা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার টাচ করেন, দেন তারপরে বলে নিয়ে তারপর যতক্ষণ আপনি কথা বলতে পারেন ততক্ষণ কন্টিনিউ করেন, বাট আপনি সবগুলা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার টাচ করেন। এই কথাটা আমি ক্লাসে অনেকবার বলছি, আপনাদের ক্লাসে যেরকম আমি অনেকবার করে বলছি এই কথাটা, সবগুলা কোয়েশ্চেন টাচ করেন, যাতে অ্যাটলিস্ট এটা না ধরে আপনার, মানে এটা ধরে যেন আপনার নাম্বার কমাইতে না পারে। ওকে, তো উনি এটাও কমপ্লিট করেন নাই, তো নাম্বার কেন দিবে 5.5 এর বেশি? এটা হচ্ছে সমস্যা। তো এখন এই যে আপনারা অনেকে মনে করেন যে কোনো টিচার নাম্বার কমায় দেয় বা সামথিং, এটা আসলে, হ্যাঁ অবভিয়াসলি টিচারের হাতে তো থাকেই না 0.5 বা 1 স্কোর, আসলে সে চাইলে কনসিডার করতে পারে, বাট যেটা বিষয় যে কিছু টিচার চাইলেই আপনার আসলে মিস্টেক ধরে সে ওটাকে জাস্টিফাইড স্কোর দেখাইতে পারবে। ঠিক আছে, তো ব্যাপারটা আসলে নাম্বার কম দেওয়া বা বেশি দেওয়া এরকমটা না, ব্যাপারটা আসলে কে কত বেশি ছাড় দিচ্ছে। অনেকে আছে যে অনেক মিস্টেক ওভারলুক করতেছে, আচ্ছা ঠিক আছে এটা হালকা একটা সমস্যা, ইটস নট এ বিগ ডিল, নাম্বার দিয়ে দিলাম 6.5। ঠিক আছে, আবার অনেকে মনে করে না ওইখানে ভুল করছে, না ও তো 6.5 পাবে না, ওকে দিলাম 6। এই ব্যাপারগুলো আসলে টিচারদের ওই খুদ স্বভাবের উপর বা কে কতটা বেশি আপনার মিস্টেক ধরতেছে, এই ব্যাপারগুলোর উপর ডিপেন্ড করে। এই জন্য মানে কোনো চান্স নেওয়া যায় না। আমি আপনাদের আসলে এই ব্যাপারগুলো সম্পর্কে অনেক আগে থেকে সতর্ক করে আসার চেষ্টা করতেছি, বাট আপনারা সামহাও এগুলোকে অনেক লাইটলি নেন। এই ছোট ছোট ব্যাপারগুলোকে আপনারা যত লাইটলি নিবেন তত হচ্ছে সাফার করবেন। এবং এই যে দেখছেন যে সে 5.5, কিন্তু তার কাছে মনে হচ্ছে যে না আমি তো 6.5 ডিজার্ভ করি। ওকে, আশা করা যায় এখন ক্লিয়ার হয়েছে স্কোরিং এর ব্যাপারটা। আপনাদের এই কারণেই ভালো মতন প্র্যাকটিস করেন। আপনারা যে কিসের মধ্যে আছেন অনেক অনেক প্র্যাকটিস দরকার। হ্যাঁ, ওভারঅল জাস্ট আমি ফ্লুয়েন্টলি বলতে পারতেছি, ইটস নট এনাফ। কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স রাখা, ভালো ভোকাবুলারি। দেখেন আপনারা এখন সবাই জানেন যে 7 পাইতে হলে কি লাগবে। কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স একটু দুইটা সেন্টেন্স জোড়া লাগে, একটু বড় বড় সেন্টেন্স রাখবো, 8-10টা বা 8-10টা বাদ দেন, 6-7টা ভালো ভোকাবুলারি দেখাবো, 1-2টা ইডিয়াম দেখাবো, বাস 7 লেভেলের 7 কোয়ালিটির অ্যান্সার হয়ে গেছে। রিকোয়ারমেন্ট এতটুকুই।
আর দুইটা বিষয়, টেন্স ঠিক রাখতে হবে, ভুল হওয়া যাবে না। টেন্স ঠিক রাখবো আর ফ্লুয়েন্সি ঠিক রাখবো। এইটুকু করতে পারলে 7, গ্যারান্টিড 7। আপনারা এখন সবাই জানেন 7 পাইতে হলে কি করতে হবে। আপনারা অনেকে জিজ্ঞেস হয়েছে, প্রথম ক্লাসে জিজ্ঞেস করতেছিলেন না যে ম্যাডাম 7 পাইতে হলে কি করতে হবে, ইয়ে পাইতে হলে কি করতে হবে, আমাদেরকে টেকনিক টিপস দেন, টেকনিক দেন। আমি তখন কি বলতাম, আপনারা খালি ক্লাসের হোমওয়ার্ক গুলা কমপ্লিট করেন ভাই, আর কিচ্ছু লাগবে না, হোমওয়ার্ক কমপ্লিট করেন খালি। আস্তে আস্তে আপনারা নিজেরাই বুঝে যাবেন কি করতে হবে। এটাই। আচ্ছা ঠিক আছে, ফাইন। ম্যাম, জি আপনি কি বলেন। পার্ট থ্রির কিছু জিনিস মানে দিবেন আমাদেরকে হ্যাঁ ক্লাসের হ্যাঁ মধ্যে? অবশ্যই, পার্ট 3 ওকে পার্ট ম্যাম, 1 থ্যাংক আমি ইউ। প্র্যাকটিস করাবো। তবে এটা আমি সবার শেষে প্র্যাকটিস করাবো। পার্ট 1 পার্ট 3 নিয়ে সবার শেষে আলোচনা করার একটা রিজন আছে, আগে থেকে একটু বলে রাখি যাতে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্রিয়েট না হয়। অনেকে হয়তো বা ভাববেন যে এটা আমাদের পড়ানো হইতেছে না বা সামথিং, এরকমটা না। বিষয়টা হচ্ছে যে একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবেন, পার্ট 2 কিউ কার টপিক যে ভালো পারে, যে আমাকে যে কোনো টপিক দাও আমি ফ্লুয়েন্টলি কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স দিয়ে, ভালো ভোক্যাব দিয়ে আমি কিউ কার টপিক ভালো করে বলতে পারতেছি, তাহলে সে জীবনেও পার্ট 3 এবং পার্ট 1-এ আটকাবে না। পার্ট 2-তে সবচেয়ে বেশি টাইম দিয়ে এই যে আমি এত কষ্ট করে আপনাদেরকে প্র্যাকটিস করাচ্ছি, আপনারা কিন্তু মনে করেন না যে এটা আসলে আপনাদেরকে আমি যে পার্ট 3 বা পার্ট 1 পড়াচ্ছি না, তা না। এর মধ্যে কিন্তু আপনার পার্ট 1 পার্ট 3 পড়াও হয়ে যাচ্ছে। কেন? এই যে আপনি কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স শিখলেন, এগুলা কি আলটিমেটলি পার্ট 1 পার্ট 3 তে ব্যবহার করতে হবে না? সেন্টেন্স মেকিং যা শিখাইলাম এগুলো তো এখানে ব্যবহার করতে হবে। এই যে ইউজ টু, অনেক সময় পার্ট 1-এ কোয়েশ্চেন থাকে যে ডিউরিং স্কুল লাইফ ডিড ইউ এক্সপিরিয়েন্স বা ডিড ইউ ইউজ টু গো টু লাইব্রেরি, যে আপনি কি ছোটবেলায় স্কুল লাইফে কি আপনি লাইব্রেরিতে যেতেন, তখন আপনাকে কি ইউজ টু স্ট্রাকচার ব্যবহার করতে হবে না? তো এগুলা এখন যে শিখা রাখতেছি, আপনারা কি মনে করেন না যে আমাদেরকে পার্ট 1 পার্ট 3 পড়ানো হচ্ছে না? আলটিমেটলি এগুলাই তো পার্ট 1 পার্ট 3 তে আপনি অ্যান্সার করবেন। আপনি যদি একটা টপিকে 2 মিনিট কথা বলতে পারেন, তাহলে আপনি কেন ওই 40 সেকেন্ড 30 সেকেন্ড কথা বলতে পারবেন না? ইটস অ্যাবাউট, যদি আপনাদের পার্ট 3 এবং পার্ট 1-এ প্রবলেম থেকে থাকে, তার মানেই হচ্ছে আপনার পার্ট 2-তে প্রবলেম রয়ে গেছে, আপনার আইডিয়া জেনারেশনে প্রবলেম রয়ে গেছে, আপনার সেন্টেন্স মেকিং এ প্রবলেম রয়ে গেছে। যদি আপনার পার্ট 2 নড়বড়া হয়, তাহলে আপনি পার্ট 3 এবং 1-এ সাফার করবেন। এবং সবাই, আপনারা যে এগুলাকে আলাদা আলাদা ভাবে সমস্যা হিসেবে দেখেন যে ম্যাডাম আমার পার্ট 1-এ সমস্যা, আমার পার্ট 3-তে সমস্যা, এটা আলাদা সমস্যা হইতেই পারে না। ইংলিশই তো, আপনি ওভারঅল আলটিমেটলি কি আপনাকে ইংলিশে কথা বলতে হবে? তো আপনি 2 মিনিট কথা বলতে পারতেছেন, ওখানে আপনি 30 সেকেন্ড কেন কথা বলতে পারতেছেন না? হ্যাঁ, লজিক দেখান আমাকে। বিষয়টাই হচ্ছে আপনার আলটিমেটলি ওই আইডিয়া জেনারেশনের প্রবলেম বা সেন্টেন্স মেকিং এর ইস্যুস রয়ে গেছে এই কিউ কার্ড টপিকে। তো এই কারণে কিউ কার্ড টপিকে আপনারা একটু এক্সট্রা গুরুত্ব দিয়ে পড়েন, কারণ ওই যে বললাম আমি 10 বছরের এক্সপেরিয়েন্সে, হ্যাঁ 9 বছর, হ্যাঁ 10 বছর চলতেছে এনিওয়ে, এতদিন ধরে আমি যত স্টুডেন্ট পড়িয়েছি, আজ পর্যন্ত আমি এমন কোন স্টুডেন্ট পাই নাই যারা কিউ কার্ড টপিক টপিক ফরফর করে বলতে পারে যে আমার ওখানে কোনো প্রবলেম নাই, কিন্তু সে ডিসকাশন পার্টে আটকাচ্ছে, এরকম আমি জীবনে কোনো স্টুডেন্ট পাইনি। ঠিক আছে? যারা কিউ কার্ড টপিক ভালো পারে তারা জীবনেও পার্ট 3 এবং পার্ট 1-এ আটকাবে না। এই কারণে এগুলোকে একটু বেশি গুরুত্ব দিয়ে পড়েন। আর লাস্টে গিয়ে তো আমি ধরবোই পার্ট 3 পার্ট 1 কিভাবে স্ট্যান্ডার্ড ওয়েতে 7-8 লেভেলের অ্যান্সার করবেন, এগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করে দেব। বাট মূল ব্যাপার আসলে এখন শেখানো হচ্ছে। ওকে, জি, আর কারো কোনো প্রশ্ন? ম্যাম, জি প্রিমা। হুম। একটা প্রশ্ন ছিল। ম্যাম, এখন যে বলতেছেন যে মক্কেলের বাইরেও মানে টপিক আসতে পারে, তো ম্যাম তখন যদি ওরকম ভোকেব আমাদের যদি মানে মাথায় না থাকে, তখন কিভাবে ওইটা ফেস করবো? আহ, খুবই রেয়ার ক্ষেত্রে, খুবই রেয়ার ক্ষেত্রে হচ্ছে এরকম টপিক বইয়ের বাইরে থেকে আসে। আর হচ্ছে যে, এবং টপিক আসলে এমন টপিকই আসে যেটা হচ্ছে আপনি যা শিখেছেন এইটুকু দিয়ে কভার করতে পারবেন, এই ভোকাবুলারিগুলো ইউটিলাইজ করে কথা বলতে পারবেন, এই টাইপেরই টপিক আসে। এখন আপনাদেরকে যেটা শিখতে হবে, যে টপিক আপনি অন্যান্য টপিকেও মানে যা শিখেছেন সেটা আপনি অন্য টপিকে কিভাবে কাজে লাগাবেন। ওকে, এইটা হচ্ছে শিখতে হবে, আইডিয়া জেনারেশন অ্যাবিলিটি বাড়াতে হবে, দ্যাটস ইট। জাস্ট একটা বিষয় দেখাই, এখানে হচ্ছে একটা টপিক আছে, হ্যাঁ, ডেসক্রাইব অ্যান আর্গুমেন্ট টু অফ ইউর ফ্রেন্ডস হ্যাড। এই টপিকটা
একটু ডিফারেন্ট টপিক না, দেখে মনে হচ্ছে আর্গুমেন্ট নিয়ে কথা বলতে হবে, অনেক ডিফারেন্ট টপিক। কি নিয়ে বলা যায়? প্লেস অ্যান্ড ইভেন্ট রিলেটেড কিভাবে করে এটার মধ্যে আনা যায় বলেন? কক্সবাজারের কথা নিয়ে। হুম, আচ্ছা কাছাকাছি গেছে। আর কক্সবাজারে মানে কোথায় যাবো এক্স্যাক্টলি ওই যে আমরা ট্যুরের জন্য এখানে হচ্ছে ডিসাইড করতে হোটেল নিয়ে পারতেছিলাম আপনারা না। বলতে পারেন, হোটেল নিয়ে। হ্যাঁ, যে আমরা কক্সবাজারে যাওয়ার প্ল্যান করছিলাম, আমার একজন ফ্রেন্ড সাজেস্ট করেছিল হোটেল সি মুন, আর একজন ফ্রেন্ড হোটেল সি ক্রাউন বা এরকম একটা সাজেস্ট করেছিল। তারপর আমরা দুইটাই সার্চ দিয়েছিলাম, তারপর দেখলাম যে হোটেল সি ক্রাউন হচ্ছে অনেক এক্সপেন্সিভ, ইট ওয়াজ আ লাক্সারিয়াস হোটেল, এই সেই। তারপরে হোটেলে একটু বর্ণনা দেন যে এটা ছিল, সুইমিং পুল সার্ভিস এইগুলো ছিল। আবার তারপর আপনি হোটেল সি মুনে আমরা সার্চ করেছিলাম ইনফরমেশন, we found out that Hotel Seymour was quite budget friendly, এইগুলো নিয়ে বলেন। তারপরে বলে টলে তারপর দুইটা হোটেলের বর্ণনা দিলেন। তো এইটা নিয়ে হচ্ছে তারা আর্গুমেন্ট করেছিলেন হুইচ ওয়ান উড বি গুড ফর আস, অ্যান্ড দে আর্গুড ফর আ লং টাইম, দে স্ক্রিমড উইথ ইচ আদার, সেইগুলো কিছু। তার মানে এই টপিকটা কি আপনার দেখে, তো মনে করেন এই টপিক বইয়ের বাইরে থেকে আসছে, সাপোজ এই টপিক মার্কাস স্পিকিং বুকে নাই, এটা বাইরে থেকে আসছে। এই যে আপনি যা শিখেছেন, এইটা দিয়ে যে হ্যান্ডেল করার অ্যাবিলিটি, এইটা ইম্পর্টেন্ট। বুঝাতে পারছি? না বুঝেননি? হ্যালো। ইনস্ট্যান্ট আপু হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট আইডিয়া জেনারেশন হ্যাঁ করা এরকম। হ্যাঁ, তো আমি যা শিখাইছি না, মানে এই যে 5টা ক্যাটাগরি যে এইভাবে যে শিখাবো, টপিক দুনিয়া মানে যে কোনো টপিক আসুক না কেন, যা শিখছেন এর মধ্যে থেকে অ্যান্সার করতে পারবেন 110% গ্যারান্টি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট আইডিয়া জেনারেট, ওটা পারবেন কিনা, ওইটাই প্র্যাকটিসের বিষয়। আর এছাড়া আমি আপনাদের যে ক্যাটাগরি বা যা শিখে রাখবো, বইয়ের বাইরে থেকেও যদি আসে, তাও ওই ওই 5টা ক্যাটাগরির মধ্যে। এখন আপনাদেরকে বুদ্ধি খাটাই এগুলাকে ইউটিলাইজ করতে হবে। ওকে, এনিওয়ে এগুলো নিয়ে পরে আর আলোচনা করবো নি। ঠিক আছে, আগামী ক্লাসে 60 পর্যন্ত হচ্ছে আপনাদের হোমওয়ার্ক থাকবে। ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আল্লাহ হাফেজ এভরিওয়ান।